मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्री. மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्. प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्. भूत्य
यास्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्ते भतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्ते भतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्. चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம ஒரு விசேஷம். எல்லா புஸ்தகங்களை காட்டிலும் அந்த பகவத்கீதைக்கு ஒரு கீர்த்தி அதிகமாக ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஞானத்தை உபதேசம் பண்ற புத்தகங்கள் எவ்வளவோ இருக்கலாம். பாரதத்திலேயே பார்த்தா இதே பாரதத்தில் ரொம்ப இடங்கள்ல ஞானோபதேச கட்டங்கள் வருது. இன்னும் விஷ்ணு புராணாதிகளில் ரொம்ப நிறைய ஸ்காந்தத்தில் சூதசமிதியில் சிவபுராணங்களையும் சரி, வைஷ்ணவ புராணங்களையும் சரி, சைவ புராணங்களையும் சரி ஞானோபதேச கட்டங்கள் நிறைய இருக்கு. இன்னும் ஆகவங்கள்லேயும் அந்த மாதிரி ஞானோபதேசம் பண்ணுற இடங்கள் நிறைய இருக்கு. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இது ஒரு இதிகாசத்துலேயே ஒரு பாகம் தான் பகவத்கீதைங்கிறது. இப்போ பாரதத்துக்கு, ராமாயணத்துக்கு, இவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பிராமணியமோ விஷ்ணு புராணாதிகளுக்கு இந்த மாதிரி தான் அதுக்கு ஒரு பிராமணியம். தவிர பகவத்கீதைக்கு தனியாக ஒரு பிராமணியம், கொஞ்சம் வேதத்துக்கு கொஞ்சம் பிராமணியம் அதிகம் வந்து இதையெல்லாம் காட்டணும், இத்திஹாச புராணங்களெல்லாம் காட்டணும். ஒரு காலம் அதை காட்டிலும் கூட ஸ்மிருதிக்கு இன்னும் பிராமணியம் ஜாஸ்தி உண்டு மன்வாத ஸ்மிருதிகளுக்கு. பாரதத்தை காட்டிலும் மன்வாத ஸ்மிருதிகளுக்கு இன்னும் பிராமணியம் அதிகம் உண்டு. மன்வாத ஸ்மிருதிகளை காட்டிலும் வேதத்துக்கு இன்னும் அதிக பிராமணியம் உண்டு. ஆக பிரமாணமான ஒரு நூலுங்கிற பார்த்தோம்னா பகவத்கீதைன்னா அவ்வளோ பிரமாணமா எல்லாத்தையும் மேலும் சத்தியா அவ்வளோ சொல்றவன் அவ்வளோ ஒரு பேர் வரத்துக்கு அப்படி ஒன்றும் காரணம் இல்லை. இந்த பிரமாண நூல்கள்ங்கிற முறையில வைதிக சம்பிரதாயத்தில் பிரமாண நூல்ங்கிற முறையில பார்த்தா பாக்கி பாரத ராமாயண புராணம் எல்லாம் அப்படியோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பகவத்கீதையும். அப்படி இருக்கிறப்போ ஆனால் ஞானோபதேச கணக்கை பார்த்தோம்னா இதே மாதிரியே இன்னும் கூடன்னு குறைச்சிடணும். இதுக்கு குறவு இல்லாமல் எவ்வளோ இடத்துல இப்போ சூரியசமிதோ விஷ்ணு புராணம் எல்லாம்
நிறைய ஞானோபதேசம் கணக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. இதே மாதிரி சமப்பிரமாணமா இருக்க முடியாது நூல்கள்ல. அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த பகவத்கீதை ஒரு புத்தகத்துக்கு மாத்திரம் இவ்வளவு கேதி, உபநிஷத்துக்கெல்லாம் கூட அவ்வளவு கேதி இல்லை. பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ ஆனா இப்போ இந்த தற்காலத்துல அரை சில பேர் பகவத்கீதை குரலுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இந்த பகவத்கீதைக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி அங்கங்க ஒரு கீதாடை அதெல்லாம் வச்சு அங்கங்க அதுக்கு பிரைஸ் சின்ன புத்தகம், பெரிய புத்தகம் இதெல்லாம் போட்டு இப்பதான் கொஞ்சம் அது பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க புத்தகத்தை. அதனாலதான் இப்போ அந்த புத்தகத்துக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்படி சந்தேகப்படுறதுக்கு இடம் இல்லை. ஏன்னா பகவத்கீதைக்கு எவ்வளவு வியாக்கியானங்கள் ஆதி காலத்திலிருந்து ஆச்சாரியால் காலத்துக்கு கொஞ்சம் முந்தியோன்னு கூட சொல்லலாம். அசோகத்து ஆச்சாரியால் அவரோட வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். இன்னும் காஷ்மீரத்தில் அநேகம் பேர் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காருக்கு. ஆசிரியர் ஹிமாச்சலம் நிறைய அதுக்கு எவ்வளவு வியாக்கியானங்கள் ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தாலும் தனித்தனியா ஒவ்வொரு வியாக்கியானம், 2 வியாக்கியானம், 3 வியாக்கியானம் அவ்வளவு பண்ணிட்டுதா பெரிய புத்தகம் பகவத்கீதைக்கு இருக்கிற வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் எடுத்து நிறைய வியாக்கியானம். அதனால இந்த காலத்துல புதுசா அதுக்கு பேர் எடுத்துன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. பகவத்கீதைக்கு ரொம்ப நாளாவே வளர்ந்து இப்ப நம்ம தேசத்துல மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் பகவத்கீதையினுடைய காப்பி இப்ப ஜாவாவில் ஒரு 700 வருஷமா நமக்கும் ஜாவாவுக்கும் அந்த ஊர்ல சாஸ்திரம் இருக்கு, புத்தகம் இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஊர் சாஸ்திரம் இருக்கு, இப்படி இருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியாது. அவருக்கு நல்ல நம்முடைய கிரந்தங்கள்லாம் சாஸ்திர கிரந்தங்களும் புராண கிரந்தங்களும் பாரதிகளும் நம்ம தேசத்துல எவ்வளவு கொண்டாடுறோம், இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கொண்டாடுறோம். புதுக்கோவா போறதுக்கு அப்புறம் கூட இன்னும் கொண்டாடிட்டு இருக்கா. புதுக்கோவா போய் ஒரு 400 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட இன்னும் அந்த ராமாயண மகாபாரதிகளுடைய ஒரு கல்யாணமோ, காட்சியோ, ஒரு பட்டாபிஷேகமோ, ஒரு ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு விசேஷமோ எதா இருந்தாலும் உடனே நேலாட்டத்தை கொண்டு வந்து ராமாயணத்தை கூட மகாபாரதத்தை கூட கர்ணன், அர்ஜுனன், ஹனுமான், ஆஞ்சநேயர், சீதை, அசோகவனம் இதுதான் அந்த புதுக்கால் வீட்டில் புதுக்கால் பொதுக்காரர்கள் எல்லாம் இதுதான் கொண்டாடிட்டு இருக்கா. நம்ம தேசத்தில் கொண்டாடுறதுக்காக இன்னும் ஜாஸ்தி கொண்டாடிட்டு இருக்கா. அங்கேயும் பகவத்கீதை இருக்கு. அதனால அத்தனை நாளைக்கு வந்து அங்கே இருக்குன்னு தெரியுது. அவ்வளவு சதியா இருக்கு பகவத்கீதைன்னு ஒரு புத்தகம். இதுக்கு என்ன காரணம்? இதெல்லாம் பிரமாணமானதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பேர் இல்லை. இந்த பகவத்கீதைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கு. இது என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு நானாவது யோசிக்கிறேன். அதுக்கு காரணம் இதை நானாவது யூகம் பண்ணினேன். அதுக்கு ஒரு காரணம், அந்த பகவத்கீதைக்கு இந்த காரணத்தினாலதான் அந்த பேர் வந்திருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஞானோபதேசங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா ஞானோபதேசம் பண்றதுக்கு இடம் என்னவா இருக்கணும்னா சப்தமே இருக்கக்கூடாது, நிசப்தமா இருக்கணும். நல்ல அழகான மரங்கள், செடிகள், நல்ல நதி தீரங்கள், இந்த தீர்த்தங்கள், ஒரு சாந்தமான இடங்கள், அந்த மாதிரி இவளுக்கும் ஒரு மனசுல ஒரு கவலையில இல்லாமல் இருக்க முடியாத சமயத்துல, குருவுக்கும் சாந்தி நல்ல சாந்தமா இருக்கிற சமயத்துல, சிஷ்யனும் ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கிற சமயத்துல, இடங்களும் நல்ல சௌகரியமா ஜலராமணியகம், ஸ்தலராமணியகம், இப்படி ஒரு நிழல் சாந்தம், ஒரு சாந்தியை வளர்க்கக்கூடிய இடத்துல தான் அநேகமா ஒரு ஆசிரமங்கள் ஏற்பட்டு அந்த ஆசிரமங்களில் மகர்ஷிகள் அந்த சிஷ்யாளுக்கு அப்படி முன்னோர்கள்லாம் வந்து உபதேசம் பண்ணுவார். அப்படி ஏற்பட்ட புத்தகங்கள் தான் பாக்கி எல்லா புத்தகங்களும், பாக்கி ஞானோபதேசம் பண்ற புத்தகங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சாந்தி பிரதானமா இருக்க முடியாது. இப்போ நம்ம ஆச்சாரியர் பாஷ்யத்துக்கு சொல்றாலும் 4 சிஷ்யாவை போட்டு படம் இருக்கு. அந்த இடத்த பார்த்தாலே அழகா இருக்கு. இன்னும் பின்னால மலை, இன்னொரு தாமரப்பழம், இன்னொன்று ஒரு சின்ன ஒரு குட்டீரம், அதுக்கு ஒரு இது பார்த்தா இன்னொரு 5 மாதம் இப்படி இருக்கணும்னு ஒரு மனோபாவம் பண்ணி இப்படி இருந்தா தான் ஒரு சாந்தமும் இருக்கணும்னு ஒரு நினைச்சிருந்து அப்படி இருக்கான். மனோபாவம் எல்லாருமே எந்த ரிஷிகள் உபதேசம் பண்ணினாலும் சரி, எந்த சிஷ்யாவில் கேட்டாலும் சரி, அந்த மாதிரி நல்ல அதீதி இடத்துலையும் ஒரு குளத்தை நிறையிலையும் அப்படி இருந்து சாந்தமா இடங்கள்ல உபதேசம் பண்ணுவேன். பாக்கி எல்லா புத்தகமும் அந்த மாதிரி இடத்துல ஏற்பட்டதுதான். இந்த பகவத்கீதைக்கு மாத்திரம் விசேஷம். அடுத்த க்ஷணம் நம்ம தலையிருக்கோ, மூக்கு இருக்கோ, காது இருக்கோ, வெயில் இருக்கோ, சந்தேகமா இருக்க முடியாத சமயத்துல ஞானோபதேசம் ஒரு மழை பெஞ்சா இருந்து விடுவோம் எல்லாரும். ஆனா 2 கல்லு விழுந்தானே அதுக்கு மேலே இருந்து விடுவோம். அவன் என்னன்னா கல்லு மாத்திரம் இல்லை, தன்னுடைய உயிர் எது வேணாலும் சரி பேசிட்டே இருக்கப்போ தலையிற்கு போடுறோம், காலுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு சந்தேகம். அப்படி இருந்தாலும் அதெல்லாம் தூரத்தில் இருக்கட்டும் அப்படின்னுட்டு உயிர் எப்படி போனாலும் சரி, உயிரோ சரீரமோ இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் நமக்கு ஞானத்தை நாம் தர வேண்டியதான் முக்கியம். இன்னும் அடுத்த க்ஷணம் உயிர் போறதா இருந்தாலும் சரி, அதுக்குள்ள 2 க்ஷணம் இருந்தாலும் அடுத்த க்ஷணத்துக்குள்ள என்ன காரியம்னா ஞானத்தை நான் அடைய வேண்டியதான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ரணகளம்னு ரணம்னா யுத்தத்துக்கு யுத்த களம்னு சொல்றதுக்கு ரணகளம். அந்த மாதிரி ரணகளத்துல கிருஷ்ணனா இருக்க போறாரோ, அர்ஜுனனா இருக்க போறாரோ, எவனா இருக்க போறாலும் தேர்தா இருக்க போறதோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி சந்தேகத்துல அப்ப இதெல்லாம் உயிரெல்லாம் காட்டிலும் ஞானம் தான் நமக்கு பெருசு.
எது போனாலும் போட்டோம் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு 2 க்ஷணம் இருந்தாங்க. 2 க்ஷணத்துக்குள்ள நம்ம எத்தனை ஞானம் சம்பாதிக்க முடியும் அவ்வளவு ஞானத்துக்குள்ள சம்பாதிச்சிருவோம். கேள்வி கேட்டு நம்ம சந்தேகம் நிவர்த்தி பண்ணிட்டு அப்படின்னுட்டு எனக்கு தத்துவம் தான் தெரியணும். சாசிமாம் துவாம் பிரபன்னம் எஸ்யாத் நிச்சிதம் பூஹிதம்னு சிஷ்யத்தேகம் சாசிமாம் துவாபனம்னுட்டு அந்த க்ஷணத்துல ஒரு சிஷ்யனா இருந்து ஒரு குருவை இது பண்றதுங்கிறது பெரிய துக்கமோ நிறைய ஒரு பயமோ இருந்து கூட சரியவே போக போறதுன்னு மரணம் நிச்சயமா எதிர்க்க நின்றுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சமயத்துல கூட எல்லாத்தையும் எது வந்தாலும் வரட்டும், அதை காட்டிலும் நாம் முன்னேற வேண்டியதுதான் நம்முடைய காரியம்னு நினைச்சு ஏற்பட்ட இடத்துல ஒரு உற்பத்தியானத்தினால் அந்த பகுதிக்கிட்ட அந்த பகுதிக்கு எல்லா விஷயத்தை காட்டிலும் அதுக்கு ஒரு கீர்த்தியும் ஒரு விசேஷம். அந்த மாதிரி வைராக்கியங்கிறது உண்மையான வைராக்கியம்னு ராகம்னா ஆசை இல்லாதுன்னு அர்த்தம். உயிரிலேயே ஆசை இல்லை, உடம்புலாம் ஆசை இல்லை, உண்மையான உடம்புலாம் ஆசை. அப்படிங்கிறதுனால ஏற்பட்ட நிரூபணத்தோட ஏற்பட்ட ஒரு புத்தகம் பகவத்கீதை. அதனாலதான் இதுக்கு இவ்வளவு பேர் வந்துருக்குன்னு நானா ஒரு ஊகம் பண்ணிட்டேன். அந்த பகவத்கீதைக்கு கம்மி தான் தீபாவளின்னு நினைச்சேன். பகவத்கீதைக்கும் தீபாவளிக்கும் சம்பந்தம் இல்லையே, அது ஞானம் இதுன்னுட்டு நாளைக்கு வரப்போது தீபாவளி. இந்த தீபாவளியும் பகவத்கீதைக்கு தம்பின்னுட்டு நினைச்சிருந்தேன். புஸ்தகத்தில் எப்படி பகவத்கீதை ரொம்ப சாத்தி கிடையாதோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்றது தீபாவளி தெரியாத இந்தியாவில் ஒருத்தன் இருக்க மாட்டான் உலகத்துல. ஒரு வண்டியை ஒருத்தனுக்கு தெரியும், ஒரு வண்டிக்கு தெரியாது, வடக்கு தெரியாது, கிழக்கு தெரியும், கிழக்கு தெரியாது, ஒரு ஜாதிக்கு தெரியும், இந்த ஜாதிக்கு தெரியாது. அப்படியே அநேக வண்டிகள் இருந்துருக்கும். இந்த தீபாவளி பண்டிகை மாத்திரம் ஆறு ஹிமத் பருவத்தினுடைய பண்டிகைகள் இருந்தாலும் சரி, என்னென்ன மலையாளத்தில் இருந்தாலும் சரி, கன்னியாகுமரியில் இருந்தாலும் சரி, இந்த தீபாவளி மாத்திரம் தெரியாதவன் உலகத்திலே கிடையாது. இப்போ ஓணம்னு மலையாளத்தில் பண்ணா நமக்கு ஓணம்னா என்னடான்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இங்கேருந்து ஓணம்னா அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாது, ஓணத்துக்காலும் தெரிய கிடையாதுன்னுட்டு விஷுக்கணின்னு ஒன்று வச்சுருக்கான் மலையாளத்தில். நமக்கு அதுன்னுட்டு நமக்கு அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஹோலின்னு அங்கே வடக்கணுமா சொல்கிறா. எல்லாரும் எடுத்து என்னவோ சாய தண்ணி எடுத்து ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது, போட்டு எடுக்கிறது, தடுறது, கும்பாலம் போடுறது, அது பண்ணிட்டு இருக்கா. நம்ம ஊரில் என்னென்ன என்னைக்கு எந்த மாதிரி எதுக்காக பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம ஊரில். இப்படி ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமாக இருக்குது. அதே மாதிரி சில ஜாதிகளில் சில பண்ணுறா, இன்னும் சில ஜாதிகளுக்கு ஒரு ஊரில் இருக்கிற வேலையே சில ஜாதிகளுக்கு ஒரு பண்டிகை உண்டு, இன்னும் சில ஜாதிகளுக்கு அந்த பண்டிகை தெரியாது. அப்படியான பண்டிகைலாம் இருக்குது. இந்த தீபாவளி ஒன்று தான் நம்மளோட எந்த இப்போ நம்ம நாட்டில் புதுசாக வந்த மதங்களை தவிர பாக்கி நம்ம நாட்டில் இருக்க முடியாத ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் சரி, ஜெயினோ பௌத்தனோ எவனாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நாட்டில் பிறந்தோம் அத்தனை பேருக்கும் புதுசாக இந்திர தேசத்துலேருந்து தூக்கிட்டு வந்த மதங்களை தவிர பாக்கி நம்ம நாட்டில் இருந்த ஆளுக்கு முழுக்க தீபாவளி மாதம் தெரியாதா கிடையாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒன்றா தீபாவளிக்கு இங்கே வடக்கு வைக்க வழக்கம் இல்லை. மடத்தில் நான் வடக்க பார்த்துட்டு இங்கே தீபாவளின்னு பேர் இருக்குன்னு 20 வருஷம் 20 வருஷமா வழக்கு வை அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். இந்த பட்டாசு வெடிக்கிறது தான் இங்கே பட்டாசு வெடிக்கிறது ஏதோ இப்போ கார்த்திகை வந்துட்டுதா அவளுக்கு கார்த்திகை வரலையே. இது கார்த்திகை கிருஷ்ணமோ இது காசியிலாம் பூர்ணிமாந்த மாசம் இல்லையா? இப்போ கார்த்திகை கிருஷ்ணன் தான். அகில இந்த கார்த்திகை தீபாவளி அன்னைக்கு கங்கையில கணக்கு வழக்கு இல்லாம அகலை ஏற்றி ஜொன்னைகளை ஏற்றி நீங்களும் விட்டுருப்பா. இன்னைக்கு கங்கை கரை முழுக்க தீபம் வைக்கிறதோட கூட கங்கையிலையும் கணக்கு வழக்கு இல்லாம போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ கார்த்திகை தான் வேறு வாழ்க்கை. கார்த்திகை ஸ்நானம் வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த போன பூர்ணிமையிலேருந்து கார்த்திகை வந்துட்டு பூர்ணவாசின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது பூர்ணவாசிங்கிற வார்த்தைக்கே பூர்ணகா மாசகா அஸ்தியாமிச்சு மாசம் பூர்ணமாறதுன்னு அர்த்தம். அதனால பூர்ணமியிலேருந்து தான் பூர்ணிமை வரைக்கும் ஒரு மாதம். நமக்கெல்லாம் அமாவாசையிலேருந்து அமாவாசை மாதம் இந்த சாந்திர மாதம் வச்சுட்டு இருக்கோம். அவளுக்கு பூர்ணிமையிலேருந்து பூர்ணிமை மாதம் அவாசாந்திர மாதம் வச்சுட்டு இருக்கா வடக்க. எப்படி இருந்தாலும் இந்த தீபாவளி இன்னைக்கு தான். இந்த தீபாவளிங்கிறது இதுவும் பகவத்கீதைக்கு தம்பின்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். இவ்வளவு பேர் இருக்கிறதுனால பாக்கி இதை காட்டிலும் எவ்வளவோ வசந்த சௌதமான கர்மாக்கள்லாம் இருக்கு, பாக்கி இருக்க முடியாத அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் சுவாமி பிறந்த நாள்லாம் இருக்கு, சுவாமி அவதாரம் பண்ணி நாள்லாம் இருக்கு, தர்மசாஸ்திரத்தில் சொன்ன புண்ணியகாலங்கள்லாம் இருக்கு, வேதத்தில் சொன்ன புண்ணியகாலங்கள்லாம் இருக்கு, அவ்வளோதான் புராணங்கள் பகவத் அவதாரங்கள் இருக்க முடியாத புண்ணியகாலங்கள்லாம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் இந்த இது மாத்திரம் ரொம்ப பெருசா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்த தீபாவளிங்கிறது ஒன்று. இந்த தீபாவளிக்கு இவ்வளவு பேர் இருந்ததுனால அப்படின்னுட்டு அதுவும் முடியாதுன்னு ஒன்று இந்த பகவத்கீதை மாதிரி தான் அதுக்கும் தீர்மானம் பண்ணினேன். அவனும் தான் ராக் ஜோதிஷபுரம்னுட்டு அஸ்ஸாம் கிட்ட ஒரு ஊர் இருந்துதான். அந்த ஊரில் இதுதான் பௌமன்னு அவனுதான் நரகாசுரம்னு பேர். அவனுக்கு அந்த ஊரில் ரொம்ப வியாபகமாக இருந்தாலும்
அவன் ரொம்ப அநேக சிரமங்கள் படுத்திட்டு இருந்தான் எல்லாரையும். சக்தி வந்துட்டு தபஸ் பண்ணினா வரம் கிடச்சி வச்சு அது தாமசமான வரமாக வாங்கிட்டு எல்லாரையும் ஹிம்சை பண்ணுறதுக்கு லோகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தில் இருக்க முடியாத அத்தனை பேரையும் உண்டு. அநேக ஸ்திரீகளுக்கு ஹிம்சையும், அநேக குழந்தைகளுக்கு ஹிம்சை, பெரியவாளுக்கு ஹிம்சை, தபஸ் பண்ணுறவாளுக்கு ஹிம்சை, இப்படிலாம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஊரில் கொண்டு வச்சுட்டு இவ்வளவு கஷ்டங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தான். லோக கண்டகனாக இருந்தான். அது தெரிஞ்சு பகவான் அவனை போய் அவன் ரொம்ப அத்தனை கோட்டை, அந்த கோட்டை, இந்த கோட்டைன்னு ஒவ்வொரு அக்னி கோட்டை, நெருப்பு கோட்டை, ஜலக்கோட்டை, எப்படி ஒவ்வொரு பூதங்கள்லாலையும் ஒவ்வொரு கோட்டைகளை கட்டிட்டு அங்கிட்ட வராமல் இருக்க முடியா. கிருஷ்ண பகவானுக்கு கூட அங்கிட்ட போய் அவனால் முடிய முடியாதுன்னு சந்தேகப்பட முடியாத ஒரு அவ்வளவு பந்தோபஸ்தில் இருந்தான் அவ்வளவு சக்தியோட. அப்புறம் சுவாமி போய் அந்த நோய் யுக்தி பண்ணி அவதாரம் பண்ணினாள். அதுக்கு தகுந்த யுக்திகளை தான் பண்ணி அங்கே போய் அவனை சம்ஹாரம் பண்ணினான். அவன் சம்ஹாரம் பண்ணுறப்போ அவனுடைய தாயார் பூமி தேவின்னு சொல்றது, பூமி தேவியுடைய அவதாரம் பூமி தேவின்னு சொல்றது. அவன் பகவானை பார்த்த உடனே அவளுக்கு தான் புள்ள மறந்து போனதோ, மறிச்சு போனதோ, புள்ள சாரதோ, அவனை கொலை பண்ணுறதோ, இது எல்லாமே பகவான் தரிசனம் நமக்கு கிடைச்சது. இது பிள்ளைன்னா ஒரு 100க்கும் பிள்ளை வருது, பிள்ளை போகிறது அப்படின்னு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு பிள்ளையினுடைய ஒரு இதை கூட புத்திரசோகத்தை காட்டிலும் மாதாவுக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்திரீகளுக்கு அதை காட்டிலும் துக்கங்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது. பர்த்தா போறான்னா தனக்கு ஒரு இது வரைக்கும் இருக்க சௌகரியங்கள் குறைஞ்சுங்கிற ஒரு லௌகிக துக்கமும் அதில் சேர்ந்துருக்கு. பக்தியோட கூட பக்தியோட தவிர லௌகிகமா நாம் நம்ம இனிமேல் ரட்சிக்கிறதுக்கு ஒத்துருந்தியே அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னும் இல்லை அநேக அபசகுணமாயும் அசுகமாயும் இப்படிலாம் ஒரு நிலைமை வருது நமக்கு. அப்படிங்கிற ஒரு துக்கத்தோட தனக்கு ஒரு சௌகரியக்குறை ஏற்படுறதுங்கிறதும் சேர்ந்து இருக்கு அந்த துக்கத்துல. பக்தியோட கூட புத்திரவரணத்துல அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. சின்ன குழந்தை போனா கூட அது தாங்க முடியாத புத்திரசோகம். அதுலயும் எத்தனை கத்தனை கொஞ்சம் கூட வயசாகிறதோ அத்தனை கத்த புத்திரசோகம் தாங்காது. இப்படி லோகத்துல முழுக்க பெரிய சக்கரவர்த்தி மாதிரி இருந்து எல்லாம் கிடுகிடுன்னு உலகமே எடுக்க முடியாதான் ஒரு ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பையன், ஒரு புத்திரன் அவனுக்கு போனாங்கிறது கூட நினைச்சான பகவானுடைய கையால அவனுக்கு மோட்சம் ஏற்பட்டுதுன்னு. பகவானுடைய கையால மோட்சம் ஏற்பட்டும் அவனுக்கு சரி. நமக்கு பகவானுடைய எந்த புண்ணியம் பண்ணுமோ, பாவம் பண்ணதுனால பகவான் தாரோ, புண்ணியம் பண்ணதுனால பகவான் தாரோ தெரியல. பாவம் பண்றதுனால பெரிய தப்பு பண்றதுனால பகவான் வரார். அது ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணினாலும் தான் பகவான் வருவார். ரொம்ப பாவம் பண்ணினாலும் பகவான் வருவது இருக்கு. அதனால அப்பேற்பட்டது நான் பண்ணினது புண்ணியமோ பாவமோ அதுவே தெரியலையே நமக்குன்னு அவன் நினைச்சுட்டு உடனே ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இது இருக்கட்டும், என் பிள்ளை போனதுனால ஒருத்தருக்கும் துக்கம் இருக்கக்கூடாது லோகத்துல. இவ்வளவு பெரிய சக்கரத்துக்கு போனானா இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை, என் பிள்ளை போனனால உங்க பகவானால அவனுடைய கை கிடைச்சது. அதை காட்டிலும் உத்தமமான மங்களம் கிடையாது. அப்பேரோட மோட்சம் கிடைச்சது. அந்த நாளை எல்லாருக்கும் உலகத்துல ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு அந்த நாள்ல இங்க யாரு அன்னைக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாளோ, எண்ணெய் இங்கேருந்து சேர்த்து விளாடணும் செத்துக்கணும். இன்னைக்கு எம்புள்ள போன இன்னைக்கு எல்லாரும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும், எல்லாரும் ஒரு முழுக்க வளர்த்து வைக்கணும், தீபாவளி வைக்கணும், எல்லாரும் புது வஸ்திரம் கட்டிக்கணும், எல்லாரும் விசேஷமா விருந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னுட்டு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை அவ பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. அப்படின்னு ஒரு வருஷம் இருக்கு. நரகாசுரனே கேட்டுட்டான். நான் சித்து போற காலத்துல அவனே என்னுடைய உங்க கையால கிடைச்சது எனக்கு. அதனால இந்த தினம் லோகத்துல ஆறார் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாளோ, ஆறார் ஒரு எண்ணெயிலையானு ஸ்நானம் பண்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் இந்த கங்கை இல்லாத இடத்துல கூட எந்த ஊர்ல எந்த தினம் இருந்தாலும் அவளுக்கு கங்கை ஆகணும். அன்னைக்கு கங்கையினுடைய பவித்திரத்தை எவ்வளவோ புண்ணியம் எவ்வளவோ அவளுக்கு புண்ணியம் அவளுக்கு கிடைக்கணும். ஆறார் என்னுடைய தினத்துல சந்தோஷம் கொண்டாடுறாளோ அவளுக்கு சந்தோஷம் மாத்திரம் இல்லை. இப்போ சந்தோஷம்னா வெறும் கொண்டாட்டத்தில் சேர்ந்தது இல்லை, அவளுக்கெல்லாம் அவளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கணும். அதே மாதிரி ஆறார் என்ன சேர்த்துக்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் மகாலட்சுமியினுடைய அபிவிருத்தி வேணும். இந்த தீர்த்தத்துல தைலே லட்சுமீர் ஜலே கங்கா தீபாவளியாம் சதுர்தசின்னுட்டு ஒரு இந்த துலாகாவேரி மகத்துவத்துல இந்த 30 நாளும் 30 அத்தியாயம் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் புராணங்கள் இருக்கு, மகாத்மியங்கள் இருக்கு. சைத்திர மகாத்மியம், வைசாக மகாத்மியம், கார்த்திகை மகாத்மியம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலையும் துலா மாசத்துக்கும் மகாத்மியம் இருக்கு. துலா மாசத்து மகாத்மியங்களுக்கு காவேரியினுடைய துலா மாசத்துல காவேரி ஸ்தானம் பிரதானமானதுனால காவேரி மகிமை சொல்றது. அதுல ஒவ்வொரு தேதிக்கும் 30 அத்தியாயத்திலும் 30 நாள் படிக்க முடியாது, 30 அத்தியாயம் இருக்கு.
அந்த 30 அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் ஒன்று வருது. அதில் இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு தீபாவளி அமாவாசையும் அநேகமாக துலா மாசத்துல சேர்றதுனால இந்த தீபாவளி அமாவாசையுடைய மகிமை வருது. அப்போ இந்த மாதிரி பிராக்திகத்தில் இது பாகவத்திலையும் இருக்கு, அவனை நரகாசுரன் சம்ஹாரம் பண்ணுங்கிறது எல்லா புராணங்களையும் இருக்கு. அதுல இந்த துலா புராணத்துல வந்து அதை சேர்க்கிற காலத்துல இந்த மாதிரி தைலே லட்சுமி ஜலகங்கான்னுட்டு எந்த ஜலத்தில் இருந்தாலும் அங்க கங்கையினுடைய சாநித்தியம் இருக்குன்னுட்டு அதுல கங்கையே வந்து துலா மாசத்துல வந்து கங்கையினுடைய மகிமையும் சேர்ந்து காவேரியில் வருதுங்கிறதுனால எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்றதுனால இந்த தீபாவளியில எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு உடனே காவேரி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா துலா காவேரி சொல்றதுக்காக இது கொண்டு போய் இந்த சரித்திரங்களை சொல்லி இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. எண்ணெயில முழுக்க மகாலட்சுமி இருக்கா. அதனால எண்ணெயில் இருக்க முடியாத மகாலட்சுமி யாரா அன்னைக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறாளோ எல்லா சன்னியாசத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. வானப்பிரசனோ சன்னியாசியோ எல்லாத்தையும் விட்டவனோ எல்லாரும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும்னு எழுதியிருக்கு. அன்னைக்கு மாத்திரம் ஒவ்வொரு வர்ணத்தையும் சொல்லி ஒரு ஆசிரமத்தையும் சொல்லி எல்லாரும் எந்த விதைக்கு சரியா இருந்தாலும் பாக்கி இருக்க முடியாத வருஷம் எதா இருந்தாலும் அந்த வருஷக்கள்லாம் நிறுத்தி பண்ணிட்டு தீபாவளி அன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சிருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறதும் இந்த வப்பனம் பண்ணிக்கிறதும் இந்த சங்கவ காலத்துல தான் பண்ணணும்னுட்டு சங்கவ காலத்துக்கு முந்தி பண்ணக்கூடாது. பிராதர் அபியஸ்த தேகத்து நிஷ்கத்தில் நெய்வ வித்தியதேன்னுட்டு அந்த சங்கவம்னு சொன்னா 6 காலம்னு பேர். இந்த 6 காலம்னா 5 காலம் 6 தானே இல்லை 6 நாளில் ஒன்றும் 5 காலம் தான். பிராத காலம், சங்கவ காலம், மாத்தியான்ய காலம், அபராண்ட காலம், சாயங்காலம் 5 காலம் தான். இந்த பகல்ல 6 நாள் ஒவ்வொன்றுக்கு 6 நாள்னா ஒரு நாளைக்கு 24 நிமிஷம். 24 நிமிஷம்னா 2 மணி 24 நிமிஷம் ஆகுது. அது 60 24 84 நிமிஷம் ஆகுது ஒரு காலத்துக்கு. அந்த 2 மணி 24 உதயம் முதல் சரியா 30 நாளைக்குன்னு கணக்கு பண்ணினா உதயம் முதல் 2 மணி 8:24 வரைக்கும் பிராதகாலம்னு பேரு. 8:24 10:48 வரைக்கும் சங்கவ காலம்னு பேரு. 10:48 1:12 வரைக்கும் மாத்தியான்ய காலம்னு பேரு. 1:12 3:38 வரைக்கும் அது அபராண்ட காலம்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் 6 மணி வரைக்கும் சாயங்காலம்னு பேரு. பிராத சங்கவ மாத்தியான அபராண்ண சாயங்காலான்னு பேரு. இதுல இன்னென்ன காலத்துல என்னென்ன பண்ணணும்னு சமசாஸ்திரத்துல இருக்கு. அதுல இந்த அபியங்கம்னா என்ன சேர்த்துக்கிறது, சௌரம், இது ரெண்டும் வந்து இந்த ஹோமங்கள் பிராயஷ்சித்தங்கள் இதெல்லாம் சங்கவ காலத்துல பண்ண வேண்டிய காரியம். இந்த காயத்ரி கூட காயத்ரி ஜபம்ங்கிறது 8 மணி 24 அப்புறம் தான் அது பிராயஷ்சித்த அர்த்தம் ஏற்பட்டு காயத்ரி. அந்த காயத்ரி ஜபத்துல வருஷாந்திரத்துல பண்ற காயத்ரி ஜபத்துக்கு அந்த காயத்ரி ஜபம்னு ஒரு நாள் போடுறேன் அன்னைக்கு பண்றது அது பிராயஷ்சித்த ரூபம். அது பிராயஷ்சித்த ரூபம் சங்கவ காலத்துல மண்ணு விடியாலம்பரம் பண்ணிவிட்டாரு. விடிகாலம் சமஸ்காரத்து பண்றதா இருந்தாலும் அது தனியா பண்ண வேண்டியது. பிராயஷ்சித்த ரூபமா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பாக்கி இதர நாள்ல பிராயஷ்சித்தம் பண்ணாலும் காயத்ரி ஜபத்தினை தவிர பாக்கி நாள்ல ஒரு சில தோஷத்துக்காக பிராயஷ்டத்துக்காக சில காயத்ரி ஜபம் கூட பண்ண சொல்றது. அதெல்லாம் சங்கவ காலத்துல பண்ண வேண்டியது. எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறது வந்து பிராத காலத்துல பண்ணவே கூடாது. பிராத காலத்துக்கு முந்தி உஷக்காலத்துல ராத்திரில எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கவும் கூடாது அப்படின்னுட்டு அது ரொம்ப தோஷம் சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு சமானம் அப்படிதான் தேய்ச்சினுட்டா நல்ல விஷயத்துல பாக்கி சுரையரை கல்லு எல்லாம் உடம்புல தேய்ச்சிட்டா எந்த தோஷமோ அந்த தோஷத்துக்கு சமானம்னு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு விசேஷ இது இன்னைக்கு அவன் எப்படி உனக்கு நீ கேட்டது அவன் பிரார்த்திக்கின்றதுனால இந்த உஷக்காலத்திலேயே பண்ணிக்கணும். அது நேரம் விபரீதமா இப்போ ஒரு பசுவை கூட நம்ம ஒரு பிராணியை கூட கொல்லப்படாது, ஆனா யுத்தத்துல பிராணி ஹிம்சை பண்ணினா தோஷம் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி நேரம் விபரீதம் சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி என்ன பேசிக்கவே கூடாது இந்த 8:30 மணிக்குள்ள. ஆனாலும் இந்த இதன்னைக்கு அன்னைக்கு உஷக்காலத்தில் தேய்ச்சிண்டு ஆகணும், 6 நாளும் தேய்ச்சிண்டு ஆகணும்னுட்டு அவன் பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தான். அந்த அவன் பிரார்த்தனைய சுவாமி யாரான்னு வச்சான், அவன் தாயாரா பிள்ளை பெரிய எடுத்துட்டு அப்பாரான்னு ஊரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு கோப்பாட முடியாது. அப்ப அவளுடைய வைராக்கியம் எவ்வளவு மனசுல ஒரு இது இருந்து நான் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் புண்ணியமும் கிடைக்கணும்ட்டு அது மாத்திரம் இல்லை. அதனால இங்க கங்கையே எல்லா தீர்த்தத்துலையும் வரணும், கங்கா ஸ்நானம் எல்லாரும் பண்ணி கங்கா ஸ்நானத்துக்கு புண்ணியம் வேண்டும், அந்த புண்ணியம் வாழ் கிடைக்கணும். அதே மாதிரி லட்சுமி எல்லாருக்கும் ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கணும், சேமமும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு இப்படி ஒருத்தர் சாகுந்தருவாயில ஒருத்தன் கேட்டுக்கோனா, சாகுந்தருவாயில அவன் கேட்டுட்டா கூட கேட்டுக்கோ, பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த தாய் கேட்டுக்கோளா அவளுடைய வயரடிய காலத்துல, இப்படி தன்னுடைய வயரடிய காலத்துல இவருடைய துக்க மத்தியில ஒரு பெரிய உற்சவத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி அப்படி இருக்க முடியாத ஒரு உற்சவம், அது ஒரு உற்சவம் இருக்காது, திரும்ப பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்க மாட்டா. அதனால இதை காட்டிலும் ஒரு வைராக்கியமும் உண்மையா லோகம் முழுக்க சேவமா இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு ஏற்பட்ட ஒரு உற்சவம். அதுல இருந்து நம்முடைய ஒரு விஷயங்கள்லாம் பெருசில்லை, ஊரெல்லாம் நல்லா இருந்தா போதும்.
நமக்கு பரம துக்கம் இருக்கிற காலத்துல பாக்கியத்துல ஒண்ணு சாமானிய சமயத்துல பரம துக்கத்தை அனுபவிச்சு இருக்கிற க்ஷணத்துல இந்த துக்கங்கள்லாம் விஷயம் இல்ல. ஊர் முழுக்க நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்ல புண்ணியவான்களா இருக்கணும், எல்லாரும் சேவம் ஐஸ்வர்யவான்களா இருக்கணும், எல்லாம் புண்ணியசாலிகளாயும் எல்லாரும் ஐஸ்வர்யசாலிகளாயும் ஆக முடியாத வரத்தை நாம் கேட்கணும் இந்த ஆபத்துல அப்படின்னு இப்போப்பட்ட துக்கத்துலன்னு பெரிய துக்க காலத்துல தன்னுடைய துக்கத்தையே மறந்துட்டு லோகங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும், லோகங்கள்லாம் புண்ணியசாலிகளாகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம், ஒரு பரோபகார சிந்தை இருக்கு. அந்த பரோபகார சிந்தையினால ஏற்பட்ட ஒரு உற்சவமானதுனால பகவத்கீதை மாதிரி ரணகலத்துல ஞானோதயம் என்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த மரண காலத்துல தன்னுடைய மரணங்களை பிள்ளை பெறுவது சமயத்துல ஊர்லாம் நல்லா இருக்கணும், சேவமா இருக்கணும்னு ஒரு அம்மாவுக்காவது மனசுல வருமா இங்கேயாவது எண்ணம். நம்ம பிள்ளை இப்படி போயிட்டு பாக்கலாம் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றது அவெல்லாம் பிள்ளை வச்சுன்னு நல்லா இருக்காளு அப்படி தோணு செய்யற நமக்கு சாமானியம் எல்லாருக்கும். எவ்வளவு சொந்த மனுஷாலா இருந்தா கூட நம்ம பிள்ளை போகட்டும், இதுதான் போயிடுது, அதனால அவனுக்கும் நல்ல சேவம் கிடைக்கணும், ஊரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், ஊரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், மாதிரி புண்ணியசாலிகள் ஆயிருந்தோம் அவருக்கு பாமகரிகாரம் ஆகணும் லோகம் முழுக்க அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்திக்கிறோமா. பிரார்த்திக்கிறதுனால அது பூமின்னு சொல்றது. அந்த பூமியுடைய உள்ள பௌமன்னு பேரு பௌமாசுரன்னுட்டு அவனுக்கு நடக்காதுன்னு பேரு. அந்த ஒரு புண்ணிய காலத்துல அப்பேற்பட்ட ஒரு தியாகம் பண்ணி அதுல இருந்து அந்த தியாகத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு மகோத்சவத்தினால இந்த தீபாவளி உற்சவத்துக்கு இவ்வளவு சாதி வந்துட்டு தோணிச்சு. பகவத்கீதை எப்படி ஏற்பட்ட பகவத்கீதை எந்த மாதிரி உண்டாச்சோ அந்த மாதிரி லோகத்துல ஒரு புத்தகம் உண்டால அப்பேற்பட்ட இடத்துல இந்த மாதிரி பெரிய வயலறிஞான சமயத்துல சந்தமா லோகம் முழுக்க நல்லா இருக்கணும், புண்ணியசாலியா இருக்கணும் ஒரு எண்ணம், பெரிய எண்ணம் வந்து அந்த எண்ணத்தினுடைய மிக இந்த இது இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய தீபாவளிக்கு இவரெல்லாம் தீபாவளின்ட்டு பேர் வரத்துக்கு ஏற்பட்டு சொல்ற வழக்கம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். சொல்ற வழக்கம் இல்லை, இவர் இன்னும் நானா ஊகம் பண்ணி எனக்கு ஒரு தோணி நகரத்தை எனக்காக சொல்லணும். அவ பிரார்த்திச்சதுனால அவள் நல்ல உயர்ந்த நல்ல அவளுக்கு ஈடான ஒரு மனோபாவம் ஆருக்கு இல்லை, அவ்வளவு உயர்ந்த மனோபாவத்தை அடைஞ்சிருந்தது இதுல இருந்து தெரியுதுன்னு நான் முடிக்க வேண்டியிருக்கு. அவ அடைஞ்சு இருக்கட்டும், நமக்கு என்ன செய்யனால கேட்டா அப்படி அவ அப்படி பிரார்த்திக்க முடியாத பிரார்த்திக்கின்ற ஒரு பெரிய மகத்துவம் உலகம் உள்ளனாலும் உள்ளளவும் வந்திருந்தானா நமக்கும் அது மாதிரி நம்முடைய சொந்த குடும்பத்திலேயோ நம்முடைய சொந்த முறையிலேயோ ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் பெரிய கஷ்டம் இல்லை, இவரெல்லாம் நல்லா வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு நாம் மறந்து வரக்கூடாது. அதான் நமக்கு ஏற்பட்ட லாபம் இருந்து தீபாவளி எப்படி ஏற்பட்டது என்ன தனக்கு பெரிய துக்கம் இருந்தாலும் இவரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு ஒருத்த பிரார்த்திச்சதுனால இந்த துக்கம் ஏற்பட்டதுங்கிற மூலத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கவானா நமக்கு கொஞ்சமாவது உரைக்கும். கஷ்டம் வர்றது சகஜம், நாம் தப்பும் பண்ணுவோம், தப்புக்கு ஒரு கஷ்டம் அனுபவிப்போம், தப்புக்கு ஒரு கஷ்டத்தை தப்பு பண்ணதுக்காக ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற காலத்துல அந்த தப்பு சில சமயம் நமக்கு தெரியும், சில சமயம் தெரியாம இருக்கலாம், நாம் என்ன தப்பு பண்ணினோம்னு தெரியாம இருக்கலாம், அப்பவும் சில கஷ்டம் அனுபவிப்போம். தெரிஞ்சும் நமக்கு நியாயம்தான் நம்ம இவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், நம்ம பண்ணிருக்கிறதுக்கு இந்த கஷ்டம் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் ஒரு சமயங்கள்ல சமாதானம் படுத்திக்குவோம். நம்ம ஒரு இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம ஒரு பாவம் பண்ணலையே, எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம் இல்லாம இருக்குது, இப்படி வரதுக்கு கொஞ்சம் கூட நியாயம் இருக்குன்னு சில சமயம் துக்கவும் விடுவோம். நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் தெரியாத ஓட்டம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் தீர்மானம் பண்ண முடியாது. இப்போ வரது அதுல இருந்து அந்த காரணத்துல காரணம் நமக்கு சில சமயம் தெரியாது, சில சமயம் தெரியாம இருக்குது. அப்போ ஏற்பட்ட எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம கஷ்டங்கிறது பெருசு இல்லை, நாம் அழிவுன்றதுக்காக தான் போகிறது. அந்த க்ஷணத்துலேயும் ஊரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு லோகத்தில் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை வளரணுங்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ ஏற்பட்ட மகோத்சவத்தை அதுதான் மூலம் இருக்கு. நாம இதுலேருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய மாறல் நமக்கு எத்தனை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புராண கதை இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, அந்த புராண கதை எந்தக்காக நமக்கு எழுதி வைக்கணும், அந்த புராண கதையை அப்படியே லோகத்துல நடத்திட்டே வரணும் அந்த மகோத்சவத்தை அப்படின்னு எல்லாரும் பெரிய எல்லாம் சேர்ந்து இத்தனை தலைமுறையா அது வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதான் காரணம். நமக்கு எத்தனையோ வரதான் வரும், கஷ்டங்கள் தான் ஜாஸ்தியாக வரும், மனுஷ பிறவியில புகும்போது எப்போதான் வரும். அப்போ ஏற்பட்ட எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அங்க நமக்கெல்லாம் வருது. ரொம்ப பெரிய மனுஷாளுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் வரும், சின்ன மனுஷாளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் வரும். இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய மனுஷா எல்லாரும் அப்பேற்பட்ட இப்போ ராவணாதிகளோ எல்லாரும் அசுராளோ அப்பேற்பட்டவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரியவாளுக்கு இடிச்சா ரொம்ப பெருசாதான் அவளுக்கு வரும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப உயரமான மாடியிலேருந்து 4வது மாடியிலேருந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக மண்டை உடைக்கும். இங்க ஏதோ துணியில இருந்து வரவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் வலிக்கும், ஒரு சுருக்கிக்கும், அவ்வளவுதான் இருக்கும்.
அது 4 மாடியிலேருந்து வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அவளுக்கு. அதனால் நமக்கெல்லாம் வர கஷ்டம் பெரிய கஷ்டமே இல்லை. அதனால் இது நமக்கு ஒவ்வொன்றையும் பெரிய கஷ்டமாக நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம பெருசாக சொன்னதோ எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம கஷ்டம் பெருசு இல்லை. அதனால எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாறல நமக்கு உணர்த்துறதுக்காகத்தான் பகவானும் அங்கீகரிச்சு இதுக்கு வரம் கொடுத்தாரு. இந்த பெரிய நீ பிரார்த்திச்ச பிரகாரம் நான் கொடுத்தேன்னா அவனுக்கு முன்னத்துக்காக மாத்திரம் இல்லை, லோகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இதை இது ஆறானும் கோடி ஜனங்கள்ல ஆறாம் கவனிச்சு பார்ப்பான். கவனிச்சு பார்த்தா இந்த மாறல அவன் எடுத்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் கஷ்டம் இல்லை, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதைத்தான் நான் பிரார்த்திக்கணும். இன்னும் பிரார்த்திச்சுட்டா அப்புறம் இந்த கஷ்டமே எனக்கு தோணாது. இந்த கஷ்டத்துக்கு மருந்து இந்த கஷ்டத்தையே அழுதுட்டு இருந்தா நினைச்சுட்டு இருந்தா இன்னும் வளங்கன்னு இருப்பது கேட்டுக்கும். நம்ம கஷ்டம் என்ன தெரிஞ்சு இன்னும் எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கு, லோகத்தில் இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுவானா நம்ம கஷ்டமே மறந்து போயிடணுக்கு நம்ம கஷ்டத்துக்கு பெரிய ஹீலிங் அது. அது இல்லாமல் நம்ம கஷ்டம் இருக்கணும்னா இருந்து போட்டோம், ஊரெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துக்காகத்தான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி அப்பா நீ பிரார்த்தனை பண்றது சரின்னு அவனுக்கு மாத்திரம் அனுகிரகம் அர்த்தம் இல்லை, லோகத்தில் அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்றதுக்காகத்தான். நாமெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷம் வாழணும் விரும்பி சாப்பிடணுங்கிற மாத்திரம் இல்லை அர்த்தம். இந்த விருந்து எதிரில் எந்த மூலத்துல என்ன உண்டாயிருக்கு அவன் மாதிரி நமக்கே மனப்பான்மை வேண்டாமா. நம்முடைய வாழ்நாள்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை நாம் வளர்க்கணுங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதுதான் பகவானுடைய சங்கல்பமா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் இந்த உற்சவம் நடக்கணும்னு பகவானும் ஆக்கியம் பண்ணி கிருஷ்ண பகவான் ஆக்கியம் பண்ணி லோகத்தில் நடக்கணும்னு பண்ணியிருக்காருன்னுட்டு நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இந்த ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி அதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய மாதிரி எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை கஷ்டம் நினைக்காம இந்த ஊரெல்லாம் கஷ்டப்படாம ஊருக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாவது நம்மளால ஒரு கஷ்டத்தை நிறுத்தி பண்ண முடியாது பகவானை பிரார்த்திப்போம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம கையால் நம்ம நினைக்கிறதுக்காலும் மனசு பூர்வமாக பகவானை பிரார்த்திச்சோம்னா நாம் பண்றதுக்காலும் இன்னும் அவளுக்கு இன்னும் கஷ்டம் தானா நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்ட்டு ஊர்ல எல்லாம் கஷ்டப்படாம இருக்க முடியாது. எனக்கு வந்த கஷ்டம் இருக்கட்டும், அதுதான் எனக்கு வேணும் வேண்டாம்னு நாம் சொல்ல முடியாது நம்மளால. அதனால அது பகவானுக்கு தெரியும், சுகம் கொடுக்கணுமா கஷ்டம் கொடுக்கணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் எப்போ கொடுத்தாரோ அது அவருக்கு தெரியாம ஒரு காரியம் நடக்கிற, அதனால அவனுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிற காரியம் நடத்தினால அது வந்து தப்புன்னு நான் நினைக்க வேண்டாம், கஷ்டம்னு நான் நினைக்க வேண்டாம் நம்ம அப்படின்னுட்டு அது சமாதானப்படுத்திட்டு பாக்கி எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாலும் அந்த கஷ்டத்தை என் பிரார்த்தனைக்காக பகவான் நிறுத்தி கொண்டு அவளுடைய கஷ்டத்துக்கு கொஞ்சம் சமாதானம் பண்றதா இருந்ததுன்னா அதை காலம் எனக்கு பெரிய க்ஷேமம் கிடையாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நாம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தீபாவளி நமக்கு இருக்குன்னு ஒரு அபிப்பிராயம். இன்னொரு அபிப்பிராயம் கூட வந்து அதான் நான் கீழே சொன்ன மாதிரி பெரிய ஒரு ரொம்ப குரூரமான காரியங்களுக்கு எல்லை இல்லாம குரூரமான காரியங்கள் செஞ்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் நேர பகவானே வந்து அவளை சம்ஹாரம் பண்றாருன்னுட்டு ஒவ்வொரு சரித்திரத்திலையும் பிரகலாதனோ நரசிம்மனோ இப்போ ராமாவதாரத்திலேயோ கிருஷ்ணாவதாரத்திலேயோ இந்த 2-3 நரசிம்மாவதாரம் ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் இந்த 3 அவதாரங்கள்ல தான் ரொம்ப அதிகமா வந்து சம்ஹாரம் பண்ணினதெல்லாம். அந்த மாதிரி சம்ஹாரம் பண்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அக்கிரமங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டுதானா அப்போ ஈஸ்வரனே ஒரு அவதாரம் பண்ணி அவளை சம்ஹாரம் பண்றாங்கிற சரித்திரம் தான் நமக்கு பழைய சரித்திரம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அவளை சம்ஹாரம் பண்றதுக்காக வர்றதுங்கிறது எவ்வளவு அக்கிரமம் பண்ணினாலும் நான் பண்ணினதோ அக்கிரமம் எனக்கு கிடைக்கிறதோ பகவத் தரிசனம். எத்தனையோ காலத்தில் தபஸ் பண்ணினா கூட கிடைக்காது. நான் இந்த அக்கிரமணத்துல நான் சம்பாதிச்சுட்டேன் என்ன சந்தோஷப்படுறவா அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் ஞானம் வந்து கடைசி இடத்துல அவளுக்கு ஞானம் வந்து அப்படி ஒரு சந்தோஷப்படுறவா இப்போ நரகாசுரெல்லாம் அப்படி சந்தோஷப்பட்டு தான் பகவானை வந்து ஊர்லாம் நான் இருக்கணும்னு கடைசி காலத்துல பகவத் தரிசனத்தினால அவளுக்கு நம்ம இவ்வளவு கடுமையான மனுஷால இருந்தா கூட அந்த தரிசனத்தினால அவளுக்கு மனசு தெளிஞ்சு சரி நமக்கு இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு புண்ணியம் கிடைச்சி போச்சேன்னு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவளுடைய கடைசி க்ஷணத்துல ஏற்பட்டு போறது. அப்படி ஏற்படாதுன்னா அவளுக்கு மோஷம் கிடைக்காது. அதனால மோட்சம் உடனே மோஷம் தான் கொடுத்தாருன்னு ராவண சம்ஹாரம் பண்ணார், மோஷம் கொடுத்தாரு. விஷண்டி சம்ஹாரம் பண்ணினார், அவனுக்கு அந்த பாபம் நிவர்த்தி ஆச்சு, அந்த ஜென்ம நிவர்த்தி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றதுனால சாட்சாத் பகவானுடைய ஒரு ரூபமே இவனுக்கு கடைசி காலத்துல கிடைக்க முடியாது. அந்த ஆகாரமே தரிசனம் இந்த கண்ணால் பார்க்க முடியாது கிடைச்சி போயிட்டு தானே அதுக்காலும் புண்ணியம் என்ன உண்டு அப்படின்னு. இதுதான் வந்து இந்த இது ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் இருக்கிற சப்ஜெக்ட். இது சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் இந்த உத்தர ராமச்சரித்திரம்னுட்டு பகவதீன்னு ஒரு பெரிய மகாகவி. இந்த பகவதி ரொம்ப சிவபக்தன். அதுலேருந்து இது பரம வைதிகன் சிவபக்தன். காளிதாசனுக்கு சமமான கவி காளிதாசன். அடுத்தது பகவதினா லோகத்தை சொல்றது. பவன்னா ஈஸ்வரம், பூத்தினா விபூதிக்கு பேரு. ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அவன்ட்டு பகவதினா அவனுக்கு பேரு. அவன் ராமச்சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கான், உத்தர ராமச்சரித்திரம்னுட்டு ராமச்சரித்திரம் எழுதியிருக்கான். அதுல இந்த ஒரு கேள்விகரம் சூத்ரகன்னு தனக்கு பேரு. சூத்ரகன்னு ஒரு ராஜாவுக்கு பேரு. இந்த காதம்பரியில க்ஷத்ரியன் தான் பேரு அவனுக்கு. சூத்ரகன்னு ஒரு அரசனுக்கு பேரு.
இன்னொரு 4வது வருணத்திலேயே பிறந்தவன் ஒருத்தன் ஒரு முனிவராக இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானா. அது சம்புகன், சூத்ரகன்ல சம்புகன். சூத்ரகன் ராஜா, காதம்பரியில் இருக்கிற ராஜாவுக்கு சூத்ரகன் சம்புகன். அதனால ஒரு குழந்தை செத்து போச்சு. இதுக்கு 2 காரணம், நம்ம ராஜ்யத்துல ஒரு தவறுதலான காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால அவனை போய் உடனே அவனை சம்ஹாரம் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு இங்கேருந்து ராமன் புறட்டு போனார். ராமனே நேர போனார்னு சொல்றது போனார். அவனை போய் கத்தி எடுத்துட்டு அவனை சம்ஹாரம் பண்ண போறாராம். ரேஹஸ்த தட்சிண. அப்ப ராமர் பார்த்து சூத்ரமுனவு கிருப்பாணம். கிருப்பாணம்னா கத்திக்கு பேர். இப்போ இந்த பேப்பர்லாம் ஒரு கிருப்பான் வச்சுட்டு இருக்கான்னு கிருப்பாணம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு. கிருப்பாணம்னா கத்திக்கு பேர். அதுதான் கிருப்பான்னு சொல்றது காரணம். அந்த கிருப்பாணம்ங்கிறத சூத்ரமுனவு கிருப்பாணம். இந்த கத்தி எடுத்து இவன் என்ன போட வேண்டியிருக்க, இவன் என்ன தப்பு பண்ணினா, ஆரஹிம்சம் பண்ணினா, தவம் பண்ணினா, சாந்தத்தோட இருந்தான். அப்படி இருக்க முடியாத ராமஸ்ய ஹஸ்தமசி, உனக்கு கொஞ்சமான தன் கையே பார்த்து சொல்றார் ராமன். அந்த நாடகத்துல பரமபூதியினுடைய நாடகத்தை பரமசிவ ஈஸ்வர பக்தன் அவனே சொல்றான். ராமனுடைய வாக்கியத்துல வச்சு சொல்றான், இவனை போய் நான் வெட்ட போறேனே, எங்கேயாவது என் கையே நீ போய் வெட்ட போறிய, இந்த கத்தி எடுத்துட்டு கத்தி அவன் பேர போட போறிய, உனக்கு கொஞ்சமான ஈவிரக்கம் இருக்கா, இறக்கம் இருக்கா, நியாயம் இருக்கா உன்ன? அப்படி இருக்கிறப்ப என் கையே இப்படி பண்றைய அப்படின்னு ராமன் தன் கையை பார்த்து வெட்டுறப்பவே தாயை வெட்டிட்டு இருக்கிற சமயத்துல தன் கையை பார்த்து இப்படி இறக்கம் இல்லாம நீ பண்றைய அப்படின்னு. சரி, உனக்கு இறக்கம் இல்லாம இருக்கிறது நியாயம்தான், நீ இறக்கம் இல்லாதவன் தான் நீ அப்படின்னு. ஏன்ன ராமஸ்ய ஹஸ்தமசி, நீ ராமனுடைய கையினே. அது எப்பேற்பட்ட கை ராமனுடைய கை? இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணி தெரியுமா? துர்பர கர்ப்பசின்ன சீதா விவாசன பட்டோ. நிறைய பூர்ண கர்ப்பமா இருக்க முடியாத குசலவாளுக கர்ப்பத்தில் இருக்க முடியாத சீதையே யாரோ ஒரு வண்ணான்னு சொன்னான்னுட்டு இங்கேருந்து சரின்னு தூக்கி லட்சுமணன் கொடுத்து அழைச்சுன்னு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்ச கையில்லையாது, போயிட்டு வான்னு காட்டின கையில்லையாது, அந்த கைக்கு இறக்கம் வந்து வர போறது. அதனால ஒரு தப்பு பண்ணாமல் இருக்க முடியாத தவமுனிவனா இருக்க முடியாத இந்த 4வது வருணத்தை பிறந்தாங்கிறதுக்காக தவமுனிவனிடத்துல ஏதோ வர்ணாசிரம சாஸ்திரத்துக்கு விரோதங்கிறதுக்காக அவனை போய் கொல்ல போறியே, ஒரு பாபம் பண்ணலையவன் அப்படின்னுட்டு ராமஸ்ய ஹஸ்தமசி துர்பர கர்ப்பகின்ன சீதா விவாசனப்பட்டோ கருணா குதஸ்தே. உனக்கு கருணைங்கிறது ஏது? இப்படிதான் சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சோம் இல்லையா, நீ போ சொல்லி கை காட்டின கையில்லையா, காட்டின கையில்லையாது, காட்டு பக்கம் காட்டின கையில்லையாது அப்படின்னு. சரிதான், உனக்கு கருணை இல்லைதான் இல்லை, என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு தன் கையை பார்த்து ராமர் சொல்றதா முதல்ல சொன்ன. அப்புறம் அவன் சொன்னான், இருந்து நான் தவம் பண்ணது தப்புன்னு நினைச்சுட்டுனா நீங்க வந்து என்னை வெட்டுறதுக்கு வந்திருக்கேன். நான் தவம் பண்ணது தப்புன்னா என்னுடைய அந்த காலத்துல ராமதரிசனம் கிடைக்குமா எனக்கு? எல்லாரும் தவம் பண்றது அதுக்காக தானே, அந்த காலத்துல பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்காதுங்கிறதுக்காக தானே எல்லாரும் தவம் பண்றது. சாட்சாத் பகவான அவதாரம் பண்ண ஒரு இதுல அவதாரம் பண்ண ராமன் தன்னுடைய அந்த காலத்துல வருவானா அதுக்கு காரணம் என் தவம் தானே. அந்த தவம் தப்புங்கிறதுனால எப்படி தப்பாகுது அப்படின்னு அவங்க கேட்டானா இவருக்கு பதில் நாடகத்துல கல்பனை பண்றப்போ பகவதி. அதனால சரி, நீங்க உங்க கணக்குல பாவம் எழுதியோ புண்ணியம் ஒண்ணு எழுதிச்சோ, அதுல இருந்து எனக்கு என்னுடைய பலம் கிடைச்சி வச்சு. அதனால இந்த பாவம் பண்ணதுனாலதான் எனக்கு இந்த பலமானது. மகாபுண்ணியங்கிற தவசுகளுக்கெல்லாம் கிடைக்கல. நான் வந்து ஒரு நியாயமா ஒரு ரசிகர் தவத்துக்கு ஏற்பட்ட குளத்துல ஏற்பட்ட ரசிகர் இருக்காள, அவள் எத்தனையோ கோடியான தவம் கூட அவள் கிடைக்கல. நான் என்ன கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சதுல எனக்கு கிடைச்சி வச்சு நான் வந்து அனர்ஹனா இருக்கிறதுனால அனர்ஹன தவம் பண்ணா அது பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு அதனுடைய பலம் எனக்கு கிடைச்சி வச்சு அவன் சொன்னான்னு பகவதி சொல்ற காலத்துல அந்த மாதிரி சொன்னான். அந்த மாதிரி பெரிய ரொம்ப எது பாபமும் ரொம்ப கடுமையான தப்புன்னு தோன்றதோ அப்பேற்பட்ட பெரிய தப்புகளுக்கெல்லாம் இது இவன் சாஸ்திரத்தை மீறி பண்ணினாங்கிறது மாத்திரம் தான் அவனுக்கு. புறத்தியாருக்கு ஹிம்சை கூட கிடையாது. புறத்தியாருக்கு ஹிம்சை இதனால தானா வந்து நேர்ந்து இருக்கணும்னு ஊகம் பண்ணதே தவிர பாக்கி ராவணனோ இப்போ ஹிரண்யகசிபோ இப்போ இவனோ போய் ஊரெல்லாம் ஹிம்சை பண்ணி வெட்டி ஹிம்சை கஷ்டப்படுத்தி எத்தனையோ பதிவர்களுக்கு ஹானி ஏற்படுத்தி எத்தனையோ சாதுக்களுக்கெல்லாம் ஹிம்சை பண்ணி இப்படிலாம் நேரவே பிரத்யட்சமாக ஹிம்சை பண்றான். எங்கேயோ ஒரு ஹிம்சை ஏற்பட்டுதானா இந்த மாதிரி ஒரு தவறு சாஸ்திர விரோதமாக நடந்ததுனால இது வந்து ஊகம் பண்ணிட்டு போய் அது தவறு தப்புன்னு அவன் மனதார ஒத்துனது ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை. அவன் மனசாரவே ஹிம்சை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாத வாழ்க்கை கூட பகவானுடைய இது கடைசியில் ரொம்ப குரூரமா அப்படின்னாலாம் அவளுடைய ரொம்ப குரூரமான காரியத்துக்கு கூட
இந்த பெரிய ஒரு லாபம் வந்து கிடைச்சி போறது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த செம்புக்கனுடைய கதை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பாக்கி இந்த மாதிரி ரொம்ப குரூரமான காரியம் நடந்தது சாட்சாத் பகவானே போய் அவளை சம்ஹாரம் பண்றதுங்கிறது இப்பேற்பட்ட கடுமையான மனுஷாளுக்கு பகவானுக்கு ஒரு வேற எங்கேயும் சாமானிய சக்தி உள்ளவாள் போய் அடிக்க முடியாது, அதுக்காக பகவான் அவதாரம் பண்ண வேண்டிய வந்துருக்குது, சாமானிய மனுஷால முடியாதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அது அவனை இல்லாமனா சம்ஹாரம் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணினாருங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அவனுக்கு பலம் என்ன ஆகுதுன்னா பெரிய மகா மோட்சம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. இவ்வளவு தப்பு பண்ணினவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கலாமா? பெரிய பகவான் வரவே மோட்சம் தானே, அவர் கொடுக்கறது மோட்சம் கொடுக்கணும், நரகம் கொடுக்கட்டும். பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்கிறதே அவனுக்கு அதை காட்டிலும் பெரிய மோட்சம் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய பாக்கியம் அவனுக்கு கிடைக்கலாம். ஏன்னா அதுக்குதான் சமாதானம் சொல்லி ரொம்ப ஒரு பகவானுடைய நினைவு நமக்கு நிறைய இருக்கணும். இந்த தபஸ் பண்ணி கிரந்தங்களை வாசித்து பிராணாயாமங்களை பண்ணி சத்கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி எப்பவும் கண்ணால நாமோச்சாரணம் பண்ணிட்டு இப்படியே பகவத் ஞாபகமே ஒருத்தனுக்கு பகவானுடைய ஞாபகமே இருந்துட்டு இருக்குதானே, அந்த இருந்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் அப்படி இருந்தா கூட அவ்வளவு தீவிரமா அவனுக்கு பகவானுடைய ஞாபகம் இன்னொருத்தனுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவ்வளவு இருக்காது. எவன் பகவானை எப்ப பார்த்தாலும் விஷயண்டே இருக்கானோ, எவன் நமக்கு தேசியவன் நினைக்கிறானோ, இல்ல அவன் இல்ல 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 இல்லன்னு இல்லைன்னாலும் பகவான் தான் சொல்றான் இல்ல இல்லைன்னு அவனுடைய ஞாபகம் தானே வருது அவனுக்கு. அவனுக்கு பகவானிடத்துல வெய்யறவனோ இல்லைன்னு சொல்றவனோ அவனுக்கு எவ்வளவு பகவத் ஞாபகம் வருதோ அவ்வளவு தபஸ் பண்றவனுக்கும் பகவான் ஜபம் பண்றவனுக்கும் வராது. அதனால அவ்வளவு ஞாபகம் அவனுக்கு வந்துருது. அந்த ஞாபகத்துக்கு நேரம் பலம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சுவாமி. அதனால அது வேகம் அந்த அவன் அந்த வேகத்தோட பண்றானோ அந்த வேகத்தோட ரொம்ப தடை அவன் ஊர்னா இது புர்றன்னு வேண்டு அவன் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படி போனாதான் அவனுக்கு ஒரு புண்ணியமானது கிடைக்கிறது. அப்படி புண்ணியம் கிடைச்சவன் தான் நரகாசுரம் அவள் எல்லாரும் தீபாவளியில திருப்பி திருப்பி கொள்ளை இங்கே வர வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சி ரொம்ப கடுமையா தேசபக்தின்னு அது சொல்ற வழக்கம். அது பயமா இருந்தாலும் பகவான் இடத்துல பயமா இருந்தாலும் அது புண்ணியம் அவனுக்கு. பயத்தினாலேயாவது நினைவு வரும், தேசத்தினாலேயாவது நினைவு வரும். நினைவு ஆழ்ந்த நினைவு பிரேமையினால வர நினைவை காட்டிலும் தேசத்தினால ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு 10 வருஷத்துல ஒரு பிரேம பக்தியினால வர நினைவை காட்டிலும் ஒரு 4 நாள் தேசத்தினால அவ்வளவு நினைவு இவனுக்கு உண்டாயிடும் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். இதுதான் இன்னொரு விஸ்வாந்தம். இது பக்தியும் இல்லை, பயமும் இல்லை, தேசமும் இல்லை, வேற ஒன்னால பகவானுடைய நினைவு வந்து நரசிம்ம சுவாமியுடைய நினைவு வந்து அப்படின்னு ஒரு சரித்திரத்துல எழுதியிருக்கு. பக்தியும் இல்லை, தேசமும் இல்லை, பகவானிடத்துல பயமும் இல்லை, இந்த மூணும் இல்லாம நிறைய பக்தி பண்ணி தேசம் பண்ணிட்டு அல்லது பக்தியோ அல்லது தேசமோ அல்லது பயமோ இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் அதிகமான அனுகிரகம் ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சி வச்சுன்னு இன்னொரு கதை உண்டு. 4வது விஷயம் நான் சொல்றது. பகவானுக்குள்ள பயத்தினால சுவாமி மோட்சம் கிடைச்சாலும் அதிகமாக திருஷ்டாந்தம் கதை கிடையாது. பக்திக்கும் தேசத்துக்கும் தான் கதை ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம ஆதி ஆச்சாரியாளுடைய ஆதி பகவத்பாதாளுடைய ஒரு சரித்திரத்துல சங்கர விஜயங்கள்ல சில சங்கர விஜயத்துல ஒரு கதை ஒண்ணு போட்டிருக்கு. அந்த கதையில ஒரு கிரகச்சன்னுட்டு ஒரு காபாலிகம் மாதிரி அதனுடைய விசேஷம், காபாலிக விசேஷம். அவன் ஒரு மதத்துக்கு ஒரு ஆச்சாரியனா இருந்தான் அந்த காலத்துல, ஆச்சாரியால் திகேஜம் பண்ற காலத்துல. அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத ஒரு மதத்து அவளுடைய மதத்தினுடைய சம்பிரதாயம் அந்த காலத்துல எப்படின்னு கேட்டா, ஈஸ்வரன் எப்படி எலும்புனால மாலை போட்டு இருக்காரோ அந்த மாதிரி நாமும் எலும்பு மாலையாவும் போட்டுக்கணும். அவர் எப்படி கபாலத்தை கையில் எழுந்திருக்காரோ நாமும் அதே மாதிரி வேஷத்தை போட்டுண்டு ஜட்டையை போட்டுண்டு ஸ்மசானத்துக்கு உண்டான வீதி உடம்பு முழுக்க போட்டுண்டு அந்த ஸ்மசானத்துல இங்கே மண்டபோட்டு இருக்கிறதுதான அந்த மண்டபத்தை கையில் எடுத்துட்டு அதில் எடுத்துட்டு பிச்சை எழுந்தணும். அந்த பிச்சையும் எப்பேற்பட்ட பிச்சையா இருக்கணும், ஏன்னா மாம்சத்தினுடைய பிச்சையா இருக்கணும். கையில கபாலத்தை எழுந்து அநேகமா இல்லைன்னா ஞானம் கிடைக்கலன்னா இந்த ஸ்மசானத்துக்கு உண்டான வேகும்படியான அந்த சரீர மாம்சம் இருக்கு அதை எடுத்து வந்து அங்க போய் காக்கணும், இல்லை அவனை அதை எடுத்துக்கணும், அந்த மாதிரி சிண்டாண்டத்துல போய் அதை வாங்கிக்கணும். இப்படி குரூரமான ஒரு அனுஷ்டானங்களோட சில விரதிகள் இருந்திருக்கா. பாசுபதர், மகாவிரதி, லகுடீஸ்வர் இப்படி அந்த காலத்துல எனக்கு இருந்துருக்குன்னுட்டு கிரந்தங்களையும் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தெரிகிறது, கல்வெட்டுகள்ல இருந்தும் தெரிகிறது. அதனாலதான் இந்த திருத்தொன்று கூட பிள்ளைப்பெரு கேட்ட உடனே அவர் கொடுத்ததுக்கு காரணம், அவர் இங்க காஞ்சிபுரத்துல பல்லவரசனுடைய பரஞ்சோதி பல்ல அந்த திருத்தொன்றின் பேர் என்ன? பரஞ்சோதி இல்லை என்ன பேரு? இல்ல இவருடைய எந்த பேருன்னா அந்த திருத்தொண்டருக்கு இந்த பெரிய கணத்துல இருக்கா, பெரிய கணத்துல அவர் வந்து வடக்கெல்லாம் போய்
வாசாபியில போய் அதான் வாசாபி கணபதினு அங்கிருந்து வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணியது. அந்த போய் ஜெயிச்சு அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கணேச மூர்த்தியை கொண்டு வந்து ஊரு திருச்செங்காட்டாங்குடி, திருப்பூர், திருவாரூர் 3 ஊர்லயும் வாசாபி கணபதி பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்காரு. வாசாபி கஷேத்திரத்துல இருந்து மகாகணபதி எடுத்துட்டு வந்து அங்க இருந்து அப்படி பிரார்த்திச்சுட்டு எனக்கு ஜெயம் கொடுத்தானா எங்க ஊர்ல அடிச்சுட்டு போய் உன்னை வந்து வெற்றி பூஜிக்கிறேன்னுட்டு. அப்ப திருவாரூர்ல 3 ஊர்லயும் வாசாபி கணபதி இருக்கேன். திருப்பூர், திருச்செங்காட்டாங்குடி, திருவாரூர் 3 ஊர்லயும். திருவாரூர்ல முதல்ல இப்ப இருக்கிறதுனால அங்கிருந்த வாசாபி கணபதி வச்சுட்டு வாசாபி கணபதி இப்ப லோகத்துல வந்திருக்கிறது காரணம் வாசாபின்னு இப்ப பாதாமின்னு பேரு வடக்கு இருக்கிற அந்த ஊருக்கு. பாதாமின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த பம்பாய் பிரசிடன்சியில இருக்கு. இப்ப கர்நாடகம் பம்பாய்க்கும் அந்த எல்லையில இருக்கு. அந்த இடத்துல சாளுக்கியால்னுட்டு பெரிய ராஜ்யம் இருந்து இந்த சோழ ராஜ்யம் மாதிரி அங்க ஒரு பெரிய ராஜ்யம் கர்நாடக ராஜ்யம், கன்னட ராஜ்யம் இது. ராஷ்டிரகூட்டாலும் சாளுக்கியாலும் அந்த காலத்துல இருந்த அவளுடைய அந்த சாளுக்கியாளுடைய தான் இங்க பல்லவர்களுக்கும் ரொம்ப நாள் யுத்தம் நடந்துருந்தது. ஒவ்வொரு தலைவர்களும் யுத்தம் நடக்கும், ஒன்னே கல்யாணம் நடக்கும், ஒன்னே உறவாளி நடக்குதா, ஒன்னே யுத்தம் நடக்கும். இப்படியே பல்லவாள் ராஜ்யம் நடக்குது. பல்லவாளுக்கு அப்புறம் சோழ ராஜ்யம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி 500 வருஷம் வரைக்கும் இந்த சண்டையும் கல்யாணமும் விவாகஸ்த சமயோரைய சோகத்தைன்னுட்டு விவாகம் 2 சமமா இருக்கணும், அவளுக்கு தான் அழகா இருக்கும். இந்த சாளுக்கியாளுக்கும் சோழாளுக்கும் சாளுக்கியாளுக்கும் பல்லவாளுக்கும் சண்டை நடந்துருந்தது. பல்லவ ராஜ்யம் இருந்த காலத்துல திருச்சிரங்காட்டிலிருந்து சோழ நாட்டில இருந்து ஒரு சேனாதிபதி இங்க இவரிடத்துல வந்து பல்லவ அரசனிடத்துல வந்து அந்த யுத்தத்துல போயிருந்து அந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு அங்கெல்லாம் அங்கிருந்து சுவாமி எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்க எல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணினார். தங்க ஊர்ல வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டார். வாசாபி கணபதினு அதுக்கு பேரு. அவருக்கு காரணம் இந்த வடக்கெல்லாம் அவர் எடுத்து போற காலத்துல அங்க இந்த காபாலிகால மகாவர்த்திகள் ரொம்ப இப்போ கூட நான் கூட சில பேர் பார்த்திருக்கேன். ஒரே நிர்வாணமா உடம்பு முழுக்க வீடு போட்டு சடை எப்படி எல்லாம் போட்டு சகானத்திலேயே வாசம் பண்ணிட்டு கையில சூழத்தை வச்சுட்டு அப்படிலாம் சில பேர் இருக்கா. பிரயாகையில அதாவது கங்கா தீரத்துல சில பேர் பார்த்திருக்கேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கா. சகானத்திலேயே வாசம் பண்ணிட்டு ராத்திரி எல்லாம் ஞானம் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கேன். நீங்க பார்த்துக்கலாம் பெருகள் பார்த்துக்கீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வடக்கு போனத்துல அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையா இருந்திருக்கும் அந்த காலத்துல. அவர் இந்த வடக்கு போறதுல இப்படி எல்லாம் சில பேர் அதுலயும் ரொம்ப ஒரு மார்க்கம்னா அது நல்லவாக ரொம்ப நல்லவாக இருப்பது அதை நம்பிட்டா அதுக்கப்புறம் இப்போ அது நமக்கு கொஞ்சம் கடுமையா நம்ம அனுஷ்டானத்துக்கோ ஆச்சாரத்துக்கோ தர்மசாஸ்திரத்துக்கோ அது கொஞ்சம் விரோதமா தோணினாலும் கூட அதை நம்பி அனுஷ்டானம் ஒவ்வொரு மதத்திலையும் அந்த மதத்திலேயே ஒரு நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தை அப்படின்னாலும் அதுவான ஒரு சேஷன்னு அப்படி நம்பினால் பகு பேர் இருப்பாள் இல்லையா. அந்த மாதிரி அதுலயே நம்பிக்கை இருக்கும், ரொம்ப நல்லவாளையும் பெரியவாளையும் இருப்போம். அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை அநேக பேருக்கு பக்தி வந்து அவளை ஆசாரியாளா அடைஞ்சிருந்து அவளுக்கு அந்த சம்பிரதாயத்துக்கு கொஞ்சம் வளர்த்து அப்படியே அநேக பேர் இருந்திருக்கான் ஒவ்வொரு காலத்திலையும். இப்போ புத்த மதம் இருந்தா அதை ஆதரிக்க ரொம்ப பேர் இருந்திருக்கா. புத்த சம்பிரதாயத்தை ஜெயின சம்பிரதாயத்தை ஆதரிக்கிறவா ரொம்ப பேர் இருந்திருக்கா. சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஆதரிக்கிறவா அநேகம் பேர் இருந்திருக்கா. இந்த மாதிரி இப்போ வீரசைவம் இருக்கு அதை ஆதரிக்கிறவா அநேகம் பேர் இருந்திருக்கா. இப்ப வீர வைஷ்ணவா இருந்தாலும் அதை அனுசரிக்கவா அநேகம் பேர் இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி அந்த மதத்தை அனுசரிக்கவா ரொம்ப பேர் இருந்திருக்கா அந்த காலத்துல. அது இவர் வழக்க போய் அவெல்லாம் பார்த்ததுனாலதான் யாரோ தெரிஞ்ச வந்து சுவாமியோட பரீட்சை பண்றதுக்கு வந்த காலத்துல கூட இதுதான் இந்த மாதிரி மாம்சத்தை தான் சாப்பிடுறதுன்னு ஒரு இந்த மாதிரி இப்படியான நரமாம்சத்தை தான் சாப்பிடுறதுன்னு சில மகாவிருத்திகள் இருக்காங்க அங்க. அந்த மாதிரி அதை சேர்ந்த ஒரு போல் இருக்குவர். அதனால நம்ம ஒரு மகா பெரியவர், ரொம்ப பெரியவர். ஒரு கேட்டதான் கொடுக்க வேண்டியதான். நமக்கு எதா இருந்தாலும் அது ஈஸ்வரத்தா இருந்ததாலும் நம்ம கேட்டது கொடுக்க வேண்டியதான் அப்படி நினைச்சிருந்துதான் அவர் கொடுத்தார். இதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லாத இருந்ததுன்னா சட்டுன்னு அவளுக்கு இது செய்யறதுக்கு தோணாதுன்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கலா இது கொஞ்சம் இந்த புராணத்துக்கு ஒரு பலம் கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றா. வடக்கெல்லாம் அவர் போயிட்டு வந்ததுனால அங்க கொஞ்சம் கபாலிகால் இருந்து பார்த்திருக்காரு. அதனாலதான் இங்கேயும் அந்த கபாலிகள் தான் இங்க வந்திருக்காள் இருக்கியா அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவா. அவ நம்ம கேட்கறா. அவ வந்து நரமாம்சத்தை தான் சாப்பிடுற வழக்கம். அதனால அவன் எதை கேட்டாலும் ரொம்ப பெரிய மகான்களா இருந்துச்சுன்னா ஈஸ்வர பக்தர்கள் எதை கேட்டாலும் நமக்கு பெருசு இல்லை அப்படின்னு நான் அர்ப்பணம் பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு ஈஸ்வர பக்தரா இருக்கனால அப்படி செஞ்சாரு ஒரு கதை சொல்றது உண்டு. அந்த மாதிரி ஆச்சாரியாளுடைய காலத்துல ஒரு பெரிய இந்த காபாலிகன் பிறந்த கிரகசன்னுட்டு அவனுக்கு பேருன்னு சில சங்கராஜ்யங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அந்த கிரகசங்கரம் ஆச்சாரியால் வந்து சாந்தமாயும் ஞான பிரதானமாயும் வந்து ஏதோ வேதோக்தமான ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் சீலத்தோடையும் வேதத்தில் சொல்லிருக்கிற மார்க்கத்தோட பாக்கி தாந்திரிக மார்க்கங்களை அதிகமாக நம்ம வந்து அனுஷ்டிக்க வேண்டாம். அது கொஞ்சம் குரூரமா இருக்கும், சில இடங்கள்ல இதுவா இருக்கும். வேத விருத்தமா இருந்தானா தாந்திரிக மார்க்கங்கள் நம்ம வந்து வேதத்தை அனுசரிச்சிருந்தானா தந்திரங்கள்ல இருந்து ஆகமங்கள்ல இருந்து எது எடுக்கலாமோ அதை எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப வேதானுஷ்டானங்களுக்கு ரொம்ப மாறுபட்டு இருந்ததுன்னா அப்பேற்பட்டதை நம்ம வந்து அதுக்கு அதிகாரிகள் வேற, சாமானியமான அதிகாரிகள் இந்த காலத்துல கிடையாது அப்பேற்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு. அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு அநேக இடங்கள்ல ரொம்ப கடுமையான தாந்திரிகமா இருக்கிறதெல்லாம் சாந்தப்படுத்தி வைதிக முறையே ஆச்சாரியா
அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்காரு. அதிகமான ஹிம்சை இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாம் ஹிம்சையோ சுராபானங்களோ ரொம்ப கெடுதலான ஒரு சீலங்களோ சீலத்துக்கு தவறுதலான நடவடிக்கைகளோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஏதோ சில புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கலாம். அது சில அதிகாரிகள் இங்கேயோ இருக்கலாம். அப்பேற்பட்ட அதிகாரிகள் எத்தனையோ இங்கேயோ போட்டியில் ஒருத்தர் அந்த அதிகாரிகள்ட்ட விஷயம் தெரியாம இது நல்லது பிரத்யட்ச பலம் இதுல சீக்கிரம் கிடைச்சிடும்னு நினைச்சுட்டு ஆனா எங்க இதுல பிரவர்த்திக்கிறது சகஜமா இருக்கும். இந்த பாமதந்திரங்கள்ல அதெல்லாம் கூடாதுப்பா. நமக்கு அந்த அந்த அதிகாரியா நாம் இருந்தா கூட அது பண்ணாததுனால தப்பு இல்லை. வேதத்துண்ட மார்க்கத்திலேயே நம்ம பண்ணதுனால நமக்கு ஒன்றும் கெடுதல் கிடையாது. அதனால குரூரமா இருக்கிறதுல இன்னும் நாம் கெட்டு போறதுக்கு தான் அதிக வழி இருக்கணும். நான் அனதிகாரியா இருந்து அந்த வழியில போனோம்னா நாம் இன்னும் கெட்டு போறதுக்கு தான் அது மார்க்கம். அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். அது கொஞ்சம் கடுமையான வழி இது. அதனால அந்த வழிக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் கொஞ்சம் வேதத்தினால விகிதமான மார்க்கம் எதுவோ வேதங்களையும் தர்ம நூல்களாலையும் சுதிஸ்மிதிகளில் சொல்லப்பட ஒரு மார்க்கத்தை அனுசரிச்சா போறோம். அதை அனுசரிச்சு ஈஸ்வர பக்தியை நாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் சரின்னு இதையே ஆச்சாரியா கடைசியில இவ்வளவுடைய பிரயோஜனம் என்ன கேட்டா அவனிடத்துல உண்மையான அன்பு நமக்கு இருக்குதானா அவனுடைய சுரூபம் என்னதுன்னு தானா அவன் பிரகாசிக்கிறான். அவனுடைய சுரூபம் நம்மளையும் சாப்பிடுற சுரூபமா இருந்தா நம்மளையும் உலகமெல்லாம் அவனுடைய சுரூபம் ஆகிட்டு தானே நான்கிறது மாத்திரம் தனியா ஒண்ணு இருப்பானே இதையும் கரைச்சி விட்டு அவனை அகம்பாவம் இந்த அகங்காரத்தையும் ஈஸ்வர சுரூபத்துல கரைச்சி விட்டுவானா அப்போ சிவ ஐக்கியம் வந்துடுறது. சிவம் வேற ஜீவன் வேறங்கிற ஒரு பேதம் இல்லாம இதுவும் சேர்ந்து கரைஞ்சு விடுறது இல்லை. அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்துல தத்துவ திருஷ்டியில உண்மையில கடைசியில உனக்கு திருஷ்டி இருக்கணும். அந்த உண்மையை தவிர பாக்கி இந்த உபாசனையில அனுஷ்டானத்துல இது பிரதானமா வச்சுட்டு இதுக்காக எதிர்ப்புமான கர்மானுஷ்டானங்களையும் சீலங்களையும் தவிர்த்து கொஞ்சம் கூரமான காரியங்கள்லாம் செய்ய வேண்டாம்னுட்டு இந்த உபதேசங்களே ஆச்சாரியால் பண்ணிட்டே வந்ததுனால அவள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடுமையான தாந்திரிக மார்க்கங்களுக்கெல்லாம் வர 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 கொஞ்சம் குறைவு ஏற்பட்டது ஆச்சாரியர்கள் காலத்துல. அப்போ அந்த கசக்கு அவன் ஒரு மதத்துக்கு ஆச்சாரியன் என்ன சொன்னாலும் ஜனங்கள் ஆச்சாரியால் சொல்றதா இவாளுக்கு மனசுக்கு நியாயமா படுறது திருப்தியா படுறது. நம்முடைய ஒரு அனுஷ்டானங்கள்லாம் இந்த குருவமான இந்த மகாபாரதாதிகள் தான் ஜனங்களுக்கு வர 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 இதுல நம்பிக்கை குறைஞ்சு போயிடுறது. இது என்ன பண்றதுக்கு வழி? இந்த ஆச்சாரியால தீர்த்துட்டா தான் சங்கராச்சாரியால தீர்த்துட்டா தான் நமக்கு ஆபத்து இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணினா சீக்கிரத்துக்கோ ராஜராஜாக்களோ ஒரு எப்பவும் ஆச்சாரியாலத்துல 6000 சிஷ்யர் ஷட்சயஸ்திரயஸ்து சிஷ்யானாம்னு எங்க திக்விஜயம் என்று போனாலும் 6000 சிஷ்யர் கூடவே போயிட்டு இருப்பாளாம். அவள் ராஜராஜாக்கள் முகன்னு பின்னோட பரிவாரங்களோட எங்க ஆச்சாரியால் இருந்தாலும் பின்னோட எந்த காட்டில் இருந்தாலும் எந்த நதியில் இருந்தாலும் எந்த மலைக்கு போனாலும் கூடவே வந்துட்டு இருப்பா. இப்படி இருக்கிறப்ப இவாளை போய் நம்ம எப்படி சம்ஹாரம் பண்றதுன்னு முடியும். நம்மளால இவாளை சம்ஹாரம் முடியாதானா நம்ம மதம் பழகாத போல் இருக்கு. அதனால இவாளால அடியோட போயிடும் போல் இருக்கே நம்ம மதம். நாமும் அந்த மதத்துக்கு ஆச்சாரியனா இருக்கோம் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப புத்திசாலி. அதனால ஒரு யுக்தி ஒன்றும் பண்ணினான். தனியா ஆச்சாரியால் இடத்துல இருக்கிறப்போ பக்தன் மாதிரி வந்து ரொம்ப பக்தியோட பிரார்த்தனை பண்ணி நான் என்ன மதஸ்தான் உண்மையை சொல்லிட்டேன். நிஜமா சொல்லணும் அவள் இடத்துல என்ன மதஸ்தான். அதுக்காக நான் வந்து ஒரு கபாலி ஸ்வரூபமா இருக்க முடியாத ஒரு சாமியை நான் இந்த தாந்திரிகமான ஒரு மார்க்கத்துல உபாசிச்சுட்டு அதுக்கு ரொம்ப நாளாக உபாசிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு பெரிய ஒரு ஹோமம் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் எனக்கு பிரத்யட்சமா வரேன்னு சொல்லி சுப்பிரமணியத்தில் சொல்லிருக்க. இன்னும் ஒரு யஜ்ஞத்தை ஹோமத்தை பண்ணினியானா அந்த ஹோமத்துக்கு ஒரு நரபலி கொடுக்கணும். இந்த நரபலிங்கிறது ஒரு சிரஸை எடுத்து அறுத்து கொடுக்கணும். அதுக்கு ஹோமம் பண்ணணும். அந்த சிரஸ் ஆறா இருக்கணும்னு கேட்டா அஷ்டவாசித்தியோடு பெற்ற யோகியா இருக்கணும். இல்லைன்னா அஷ்டைஸ்வர சம்பந்தனான ஒரு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகமான சக்கரவர்த்தியா இருக்கணும். சக்கரவர்த்தி இடத்துல போய் கேட்டோம்னா நினைக்கிறதுக்குள்ள எந்த அளவு விடும். அதனால தாங்களோ மகாபரோபகாரி உங்களுக்கு தான்கிற சரீராசிமானமே கிடையாது. அதனால இது பிரத்யட்சம் லோகம் முழுக்க தெரியும். அதனால எனக்கு என்னுடைய ஈஸ்வரன் என்னுடைய இஷ்ட தெய்வம் எனக்கு பிரத்யட்சம் இடத்துக்கு தங்களுக்கு கிருப்பை இருந்தானா இந்த சிரஸை நான் கேட்கறது அபசாரம் இருந்தாலும் தேவதா விஷயத்தினால கேட்கறதுனால நீங்க அதை அங்கீகரிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இந்த சிரஸை எனக்கு கொடுக்கணும்னுட்டு ஆச்சாரியாண்டத்துல வந்து தனியா நமஸ்காரம் பண்ணி அவரோட உத்தரவு இல்லாத சமயத்துல இப்படியே ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்து பிரார்த்திச்சுட்டு அப்படி கேட்டான். வந்து நான் இது இந்த எலும்பு தலையில இதெல்லாம் ஒண்ணுக்கும் உபயோகம் இல்லைன்னு நினைச்சேன். ஒருத்தனுக்கு பெரிய லாபத்துக்கு உபயோகமா இது கிடைக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் எனக்கு வந்துதா. என்னைக்கானு தானாவது உருண்டுதான் போக போறது இங்கே கீழே போயிட போறது கொடுக்குறப்போ இப்போட பிரயோஜனத்தோட ஒண்ணு கிடைக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் எனக்கு நேர்ந்துதா அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு. ஆனா ஒரு சமாச்சாரம் நான் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ நீ ஏதாவது எடுத்தியானா ஆள் விழுந்துருவான் அவனுக்கு ஒன்றும் காரியம் நடக்காது. அதுக்கு நான் ஒரு யுக்தி பண்றேன். அதனால இந்த சமயத்துல வா. அந்த சமயத்தில் நான் உத்தரவும் இல்லாம அந்த சமயத்தில் நான் வந்து என்னுடைய சரீரத்தில் எடுத்துட்டு வரதும் அப்பவும் நான் சமாதி நிஷ்டையிலே இருக்கேன். என்ன எனக்கும் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறது முறைக்கு எதுக்கு இருந்தாலும் அஞ்சு காலத்துல சமாதி நிஷ்டையில் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம். அந்த முறையில் நான் இருக்கேன். உனக்கும் வேற இடத்துலையும் வர வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன் அந்த சமயத்துல. அதனால நீ மாத்திரம் வா. அவன் வந்தா மாத்திரம் அவனை உள்ள அனுப்புன்னு சொல்றேன். ரகசியமா வந்து சேரு. அப்போ தனியா மறைச்சி வச்சுட்டு அந்த கத்தி எடுத்து என்னுடைய சிரத்தை எடுத்துடும்
எடுத்துட்டியானா அப்போ நீ எடுத்துட்டு உனக்கு ஒரு தேவதா பிரசாதம் எடுக்கிறதுக்கு என் தலை என்னுடைய ஒரு மாம்சம் உபயோகப்படுறதுன்னா, ஒரு அஸ்தி எலும்பு உபயோகப்படுறதுன்னா, மண்டையோடு உபயோகப்படுறதுன்னா இதை காரணம் பெரிய காரியம் உண்டா. அந்த மண்டபத்தை வச்சுட்டு அப்புறம் நான் கபாலத்தை வச்சுட்டு நான் சஞ்சாரம் பண்றேன் அப்படின்னுட்டு சொன்னா ரொம்ப ஆனந்தம் அப்படின்னுட்டு இப்படி உபயோகப்படுறதானே எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. அதே மாதிரி அவன் வந்துட்டான். இவன் உட்காந்துருந்தா ஒரு நதி தீரத்துல ஒரு ஏகாந்த ஸ்தானத்துல உட்காந்துருந்த உடனே அவன் வந்து இங்க இருந்து தலைய கத்தி தலையை வெட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சான். பக்கத்துல ஒரு நதி ஆரம்பிச்ச சமயத்துல ஆச்சாரியாளுடைய சிஷ்யால முக்கியமா இருக்கிறவா பத்மபாதாச்சாரியாள்ட்டு முக்கியமான ஒரு சிஷ்யா. அவளுக்கு ஆச்சாரியாளுடைய பக்திக்கு ஈடே கிடையாது, அவ்வளவு பக்தி அவளுக்கு. அதனால பத்மபாதாள்னு பேர் வந்ததுக்கே காரணம் அவளுக்கு. அவளுக்கு அந்த பத்மபாதாள்னு பேர் வந்ததுக்கு காரணம் ஆச்சாரியால் ஒரு இடத்துல 2 பேர் ஸ்நானத்துக்கு போயிருந்தா கங்கையில. ஒரு நாளைக்கு கங்கையில ஆச்சாரியால் இப்படியே என்னவோ நீங்கிறாவது ஸ்நானம் பண்றாவது முன்னிட்டு கங்கையோட அக்கறைக்கு போயிட்டா. வஸ்திரத்தை வச்சுட்டு இக்கரையில இருந்தான். அக்கறையில இருந்து ஜாடை காட்டி, அப்ப நான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டேன், ஈரவத்தோட இருக்கேன், பத்மபாதா இங்க வா வேஷ்டி எடுத்துக்கிறாங்க. திடீர்னு நினைச்ச உடனே அது நதியோ மகாப்பிரவாகமா போறது. ஆச்சாரியால் வேடிக்கை ஆசக்தினால நீஞ்சின்னு போற மாதிரி அப்படியே போயிட்டா. ஈரத்தோடு இருக்கேன், சட்டுன்னு வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு வரனா, இதே வஸ்திரம் நனைஞ்சு போயிடாதா, நீஞ்ச முடியுமா, நீஞ்சி வரதானாலும் சரி, நீஞ்சக்கூடிய இடமாவும் இல்லை. ஆச்சாரியால் எப்படியோ வேடிக்கையா போயிட்டா, ஒரு சித்தினால போயிட்டாவா. உடனே அதெல்லாம் ஒண்ணுமே யோசிக்கல, கூப்பிட்டாலும் இல்லையா சரின்னு ஜலத்துல இது கரையை இடம் ஜலம் இதெல்லாம் நினைக்காம சட்டுன்னு தரையில் நடக்கிற மாதிரி விடுவிட்டு ஓடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு ஆச்சாரியா பத்மபாதாச்சாரியால் மடி எடுத்துட்டு ஓடின உடனே இப்பேற்பட்ட ஒரு குருபக்தியை, இது நதியா இது கங்கையா அன்னு அந்த நினைவே இல்லை. அங்க இருந்து ஆச்சாரியால் கூப்பிட்டாலே போக வேண்டியது, அந்த ஞாபகத்தோட போனேன். அப்புறம் இவ்வளவு பக்தியோட போறாருன்னுட்டு கங்காதேவி ஒவ்வொரு தாமர புஷ்பத்தை காலில் வச்சு 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 கிடுக்கிட்டு ஒரு தாமர புஷ்பம் இருக்கிற மாதிரி இருந்து அப்படியே கொண்டு அங்கே கொண்டு சேர்த்துட்டு, அதெல்லாம் பத்மபாதாள்னு அவளுக்கு அது ஆச்சாரிய பக்திக்காகவே அந்த பேர் ஏற்பட்டவன். அந்த பத்மபாதாச்சாரியார் அங்க இருந்துட்டு இருந்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்த. ஸ்நானம் பண்ண உடனே அவளுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, இந்த சமாச்சாரம். இவன் இந்த மாதிரி கத்தி எடுத்துட்டு ஆச்சாரியால் தனியா அவள் வேணாலும் பேசிட்டு இந்த மாதிரி உக்குமத்து பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு சரீரம் இதோட போயிட போறது லட்சணத்தோடன்னுட்டு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது, அவருக்கும் தெரியாது. என்னமோ ஒரு ஆவேசம் வந்து அவருக்கு ஒரு ஆவேசம் வந்த உடனே அங்கிருந்து ஹோர்னு ஒரு சத்தம் போட்டு அங்கிருந்து ஓடி வந்தாருங்க. இவன் கத்தி எடுத்து போட போற சமயத்துல திடீர்னு வந்தா வந்து அவன் அப்படியே கிழிச்ச. இதனால கிழிச்சா என்ன சமாச்சாரம்னு தெரியாது, அப்படியே கிழிச்சு கீழே கிடக்கான். கத்தி கையில இருக்கு, அவனுடைய ஹிருதயம் அப்படியே ஹிரண்யகசிபு கிழிச்ச மாதிரி அப்படி கிழிச்சு கீழே கிடக்கான். இந்த கீழே கடந்துட்டு ஹான்னு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருக்கா. அந்த நேரத்தில் ஒரே அட்டகாசம், நரசிம்மனுடைய அட்டகாசம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஆச்சாரியார் சமாதியெல்லாம் உட்காந்துருக்கா, இந்த நினைவே இல்லாம இருக்கணும்னு. இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சாட்சாத் பகவானுடைய ஆவேச அட்டகாசம் கேட்ட உடனே ஆச்சாரியாருக்கு விழிப்பு வந்த உடனே இது ஆடுறா இருக்கான்னா இவன் கிழிச்சு கிடக்கான், கத்தியை தூக்கி கிடக்கான். இந்த பத்மபாதாச்சாரியார் வந்து ஒரு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு தன்னுடைய நினைவு இல்லாம இப்படி இருக்கேன். இது என்னடா அது, என்ன சமாச்சாரம் ஒன்றும் தெரியுதுன்ட்டு சொல்லி சுவாமி நரசிம்மனுடைய ஒரு ஆவிர்வாவம் இங்கே ஏற்பட்டிருக்காப்புன்னு உடனே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உடனே சாந்தப்படுத்தி என்ன பண்ணிவிட்டேன். சரி, அவருக்கு ஒன்றும் தெரியல, இப்படி ஒரு இது கீழ்ச்சி எடுத்து உடனே சொன்னே வந்த உடனே சாந்தமான உடனே நமஸ்காரம் பண்ணி ஆச்சாரியன், என்னடா இது, என்ன சமாச்சாரம், என்ன நீ பண்ணினேன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையா, நான் இதுல என்ன நதியில வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, இங்கே பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடக்கு, எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. நீ என்ன இங்கேயாவது உபாசனை பண்ணியா, எங்கேயாவது நரசிம்ம சுவாமியான இப்போ பிரத்யட்சம் வந்தாலே இந்த அட்டகாசனாலையும் இந்த கீர்த்தனாலையும் தெரியுது. நீ ஏன் நரசிம்மனுடைய உபாசனை எங்கேயாவது பண்ணினியா, நீ எங்கே பண்ணினேன், என்ன சமாச்சாரம்? நான் ஒன்றும் எனக்கு வந்து ஒரு உபாசனை பண்ணினேன், ஞான மார்க்கத்தில் தானே உனக்கு இது பண்ணினேன், தத்துவ விசாரமும் ஆத்மனிஷ்டையும் அதுதானே பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ. அதனால தத்துவ விசாரியும் ஆத்மனிஷ்டையும் தானே இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன், வேற உபாசனையா ஒரு தேவதைகளுடைய சாநித்தியம் இதெல்லாம் உனக்கு வந்ததா தெரியலையே, நீ எங்கே பண்ணினேன், இதுக்கு நீங்க விவகாரம் பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு. இல்லையா, நான் இங்கே சன்னிதானத்துக்கு நான் வந்து சேர்றதுக்கு முந்தி பால்யத்தில் எனக்கு 60 நரசிம்ம மந்திரம் உபதேசம் பண்ணினா, எனக்கு அதெல்லாம் இப்போ ஒன்றும் தெரியல. நரசிம்ம மந்திரம் ஒரு காலத்தில் உபதேசம் பண்ணினா, இந்த நரசிம்ம மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு அதை சித்தி பண்ணிக்கணும், அந்த மந்திர சித்தி புரஸ்கரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் 60 தெளிவாக சொன்னான். இருந்தாலும் அவனுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் எங்கே பண்ணுறதுன்னா, தனியாக இருக்க முடியாத காட்டில் போய்
நீ இந்த மந்திரத்தை ஆவர்த்தி பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு காட்டில் இருந்து ஜபம் பண்ணினா ஏகாந்தத்தில் பண்ணினா சுவாமி வந்து பிரத்யட்சமாகிடுவார் அப்படின்ட்டு சொன்னேன். அதுக்கு வேறு நான் ஒரு மலைக்கு போனேன். இந்த அகோபலம் ஒரு மலையான இது இல்லை, இந்த அகோபலம் பசுமன் இருக்க மலை, அந்த மலையெல்லாம் இருக்கும். ஆச்சாரியால் வந்து பிரகாய பிரவேசம் பண்ணுற காலத்துலையும் இந்த அகோபல குகையில் தான் வச்சுட்டு போனாங்க. அதுலேருந்து லட்சுமி சும்மா மலை ஏகராஜனங்கிறது இந்த அகோபல நரசிம்மன், அகோபல நரசிம்மாட்சியம் ஆச்சாரியால் சரித்திரத்தில் உள்ள சில புராண வாக்கியங்களில் அகோபல நரசிம்மத்தில் இந்த பிரதிஷ்டை பண்ணினாள்னு யந்திரோத்தாரணங்களாம் பண்ணினாள்னு கூட இருக்குது ஆச்சாரியா. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து நரசிம்ம மலை இது இங்கே கடம்பு ஜில்லாவில் இருக்குது, அது இருந்தாலும் இருக்கலாம். அந்த இடத்துல நான் மலையில் போனேன். போனால் இப்படியே உட்காந்துருந்தேன், ஜபம் பண்ணிட்டு கண்ணை பண்ணிட்டு தவசு பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தேன். ஜபத்தை பண்ணிட்டு அந்த மலையில் அந்த மலை வேடம் தான். அந்த மலை வேடம் வந்து என்னையாவது நீ நாட்டில் இருக்கிற பாப்பா, இங்கே இங்கே வந்து தனியாக உட்காந்துருக்க, இங்கே உனக்கு என்ன ஆகாரம் கிடைக்கும், எனக்கு என்ன வேலை இங்கே, எங்களுக்கு என்ன, நாங்கள் தான் அதை அம்பு போட்டு கொஞ்சம் பிராணிகளை கொண்டு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கோம். நீ அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதவன், இங்கே என்ன வேலை உனக்கு சாப்பாடு அங்காப்படாதா, எனக்கு அவங்க உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்ட்டு கேட்டேன். எதுவாக சொல்லு, நான் இந்த மலைகளுக்கெல்லாம் நான் தான் எதுவானா அப்படின்னு என்னை வந்து கேட்டான். கேட்ட உடனே அப்போ நான் நரசிம்மத்தினுடைய ஒரு பிரத்யட்சமாகணும்ட்டு நேராக நரசிம்மத்தினுடைய தரிசனம் கிடைக்கணும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல போகணும்னு பெரியவாள்லாம் சொன்னான். அதனால நான் வந்து பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः.
भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः। साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः। अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः।
பரமகுருப்யோ நமः பரமேஷ்டிகுருப்யோ நமः பராத்பரகுருப்யோ நமः குருபரம்பராभ्यां நமः குருபாதுகாभ्यां நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே
அன்னநடையாறு அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.